Okay, good evening, everyone. Good evening. So I'm going to start my. So we'll be doing quads on evolution, adaptation, and behavior. So here we'll be covering almost 82 of the questions. Okay, so we'll do it one by one. So I'm sharing my screen. Yes, yes, you can message me here. Okay, everyone. So here comes our first question, and the first question says the mutation theory of evolution was proposed by. Okay, now, I'll be having your chat box with me. I'll be seeing your chats as well. So let me first make this chat smaller one so that I could place it at one corner. All right. Okay. So the first question says the mutation theory of evolution was proposed by. Now, here we'll be doing something different here. That is, what is it called? Please don't give the answer. We will be covering almost all the four options here. Okay, so we'll talk about Darwin first. Okay, we'll talk about Darwin first. So if we talk about Darwin, Darwin has been called as the father of evolution. He has given what? He has given Darwinism. Darwinism is also been called as the theory of natural selection, or simply the theory of natural selection. Okay, now this is also been called as the theory of survival of the fittest. Okay, but this word survival of the fittest is a term coined by Herbert Spencer. Herbert Spencer, okay? Herbert Spencer coined the term evolution, okay? So that is it. Okay, so Herbert Spencer coined the term evolution, and survival of the fittest is the term coined by Herbert Spencer. All right, okay, so this is it. And Darwin has again written another book. The name of the book is been called The Origin of Species, okay? And he has written a book on human evolution that has been called as DSCEN, The Descent of Man, okay? Descent of Man is the book written by Darwin, okay? So Darwin has also given the theory of pangenesis. If time permits, we'll be talking about the theory of pangenesis here. So let us talk about Darwinism first, okay? Darwinism was given by Darwin in the year 1859 in his book, The Origin of Species. In his book, The Origin of Species, okay? Now, he has gone for a voyage from the year 1831 to 1836, okay? So he has gone to the Galapagos Islands. Okay, Galapagos Islands. In Galapagos Island, he saw a bird called Darwin's finches, and he was shocked to see the big modification of this group of what? The birds. Okay, the same species of birds had different types of beak modified according to the habit habit of this group of organisms. Okay, because these different islands had different types of nature environment, and they produce different type of food. Okay, so this food, the feeding habit of this food modified what? These particular beaks. Okay, they had to modify their beak according to the modification. That means the type of the food that was available there. Okay, so we say that this particular Galapagos Island to be the living laboratory of evolution, living laboratory of evolution. We believe that one day or the other we'll be getting a new species of birds from here. Okay, so that is something about uh, Galapagos Island. So he returned to England in the year 1836. Okay, and he gave his theory in the year 1859. Right. The postulates of his theories are enormous fertility. Right. What does it say? It says that if an organism has been allowed to breed freely, they can produce huge number of offsprings. यिनीहरूले के गर्न सक्छन् अरे? यिनीहरूले धेरै number of offsprings production गर्न सक्छन् अरे. But all these organisms, do all these organisms survive? All these organisms do not survive because they'll have to go for number two, struggle for existence. STRUGGLE, struggle for existence, right? Existence. Now, these struggle for existence are of three types. Number A is interspecific. Okay, interspecific struggle. Interspecific struggle is the struggle between two different species, right? Example might be DEER, deer and tiger, right? Next one is the intraspecific struggle, specific struggle, right? This is the struggle between two same species, and the example to this would be our classroom, right? Our classroom. And third one is being called as extra specific struggle or
environmental struggle, ENVN struggle, right? This is the struggle of an organism with the environment, okay? Like flood, drought, earthquake, and volcanic eruptions, right? Okay. Now, uh, interest among these three of the struggles, the interspecific, intraspecific, and the extraspecific struggle, intraspecific struggle is the strongest one. Why is the intraspecific struggle strongest one? Is because the requirement is same. They have got the same requirement. Okay, this time almost 16,000 of the people will give the exams for MBBS or the medical, and 500 of the people will be given the what, scholarship. Okay, so that is it. So what happens? What happens after this struggle? After this struggle, there will be natural selection. Natural selection, right? Natural selection, also been called as what? Survival of the fittest, right? I've already said survival of the fittest is the term given by Herbert Herbert Spencer, right? Herbert Spencer gave the term survival of the fittest. All right. What he said, nature selects only those organisms that can surpass the above said struggles. Okay, above said struggles. भनेको इन्टर इन्ट्रा र एक्स्ट्रा स्ट्रगल जसले पास गर्न सक्छ तिनीहरूलाई नेचरले सिलेक्सन गर्छ अरे. इफ नट द अर्गानिजम्स, द फिटेस्ट organism will survive and the others will die out. Next proposition that Darwin has given is the why do these nature survive? Nature actually selects this organism is they had the what? The variations, right? And these variations that they get is been called as what? The useful variation. Useful variation. And it has been said that among the variations, only the useful variations will be transmitted to the offsprings, right? Only the useful variations will be transmitted to the offsprings. Okay, so what will happen if these useful variations were transmitted to the offsprings is there will be the origin of new species, right? So the origin of the new species is not that simple, right? It's been said that these variations will accumulate in an organism generation after generation and will form what? The new species. Is that okay? Right? So we are into the Darwinism. So let us talk about the criticism. Let us talk about the criticism. Let us criticize this Darwinism. Okay, so if you are criticizing Darwinism, number one is enormous fertility. It is correct. Okay, it is correct. Every organism has enormous fertility rate. That is absolutely correct. Number two is struggle for existence. Struggle for existence is always true, right? We'll have to, every organism in this nature will have to go for what? The struggle for the existence, right? And I've already said intraspecific struggle is the strongest of all the struggles. Number three, natural selection. Number three is natural selection. Right? Now, natural selection, only nature selects only those organisms that can pass the above said struggles, right? So natural selection is सबै कुरा हो. नेचरले सिलेक्सन गर्ने अर्गानिजम बाँच्छ, होइन अर्गानिजम मर्छ भने. तर हामीले के भन्दैछौँ त यहाँ, नेचुरल सिलेक्सन इज नट द ड्राइभिङ फोर्स, इट इज अ डाइरेक्टिङ फोर्स, राइट? डाइरेक्टिङ फोर्स अरे. यो चाहिँ के अरे? डाइरेक्टिङ फोर्स अरे बेटा, राइट? यसले इभोल्युसनलाई डाइरेक्सन गर्छ अरे. प्रोग्रेसिभ हुनुपर्ने हो, रिट्रोग्रेसिभ हुनुपर्ने हो, प्यारालल हुनुपर्ने हो, कन्भर्जेन्ट हुनुपर्ने हो, डाइभर्जेन्ट हुनुपर्ने हो गर्छ अरे. भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले के भन्यौँ? दिस इज 50% करेक्ट एन्ड 50% रङ. एन्ड द फोर्थ प्रिपोजिसन इज व्हाट इज हिज फोर्थ प्रिपोजिसन? Transmission of the useful variation. Only the useful variations are transmitted to offsprings, right? But it's not true. Sometimes non-useful variations are also transmitted, right? Okay, sometimes the non-useful variations are also transmitted. So this is the place where he fails completely, okay, where he's wrong completely, right? He's wrong completely here. Okay, transmission of the useful variations, right? Sometimes the non-useful variations are also transmitted, and the origin of the new species that he has said is absolutely correct, right? So this is all about Darwinism. All right, okay, all right.
So let us move into the next one. The next one is the Lamarck. Lamarck is, okay, I mean, theory of inheritance by de Lamarck. It was given in the year 1809. 1809 मा दिएको. Now this 1809 is been called as the year of coincidence. Why? Is because Darwin was born in this year. Darwin, right? Now this is the first independent theory on organic. त्यसैले गर्दा लमार्कलाई हामी के भन्छौँ? Father of theories. Father of theories of organic evolution भनेर भन्छौँ. Right? Okay. Now, as this is the first independent theory on organic evolution, he has explained the trend of evolution. Your question is, who explained the trend of evolution? It is Lamarck who explained the trend of evolution. Okay. Now he has explained some of the terms like annelida, biology, and invertebrates. Right? Okay. So especially annelida and invertebrates are the terms going by Lamarck. Right? So अब Lamarckले यति भनिसकेपछि Lamarckको propositions के थियो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा उहाँले के भन्नुभएको थियो? Internal vital force अरे, right? or यसलाई के भन्छ? Tendency to grow भनिन्छ. यसले के भन्छ? Every organism has some internal vital force that tends to increase the organ of an organism or the organism itself. प्रत्येक अर्गानिजमको एउटा फोर्स हुन्छ अरे, जसले गर्दाखेरि अर्गानिजमको अर्गन अथवा अर्गानिजम आफै बढ्छ अरे, अनि यो फोर्सलाई चाहिँ के भनेको छ बेटा? डिजायर भनेको छ बेटा. बुझ्नुभयो नि? सो यसलाई मैले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला. लमार्किजम पढ्दाखेरि, कुनै पनि थ्योरी पढ्दाखेरि जे भनेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैकोमा डिजायर छ. तपाईले यति रातिसम्म पढ्न आउनु भएको छ, मैले पढाउँदैछु भने चाहिँ हाम्रोमा एउटा डिजायर होला नि, हैन? तपाईलाई डक्टर बन्ने डिजायर होला, मलाई अर्कै डिजायर होला. सो डिजायर हुँदो रहेछ बेटा. बुझ्नुहोस् है, यो डिजायरले गर्दाखेरि अर्गानिजमको अर्गन अथवा अर्गानिजम आफै के हुन्छ अरे बेटा? इन्क्रिज हुन्छ अरे बेटा. राइट? नम्बर 2 मा के भनेको छ? इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट, ENV, इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट and new needs. Environmental effect and new needs भनेको छ. यहाँ के भनिन्छ? Environment affects an organism अरे. Environment लाई father of evolution is Darwin, right? Not Lamarck. Father of theories of organic evolution is Lamarck. Father of evolution is Darwin. Environment ले organism लाई affect गर्छ. यदि change in environment भयो भने, change in environment, ENVN भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे बेटा? Change in habit of organism हुन्छ अरे. राइट? यसले के दिन्छ अरे? यसले न्यू नीड्स दिन्छ अरे. राइट? एन्ड न्यू नीड्स गिभ राइज टु द व्हाट? न्यू स्ट्रक्चर अरे. न्यू स्ट्रक्चर. ठीक छ बेटा? बुझ्नुभएको भएन? तपाईले मलाई बी को 2 को बी भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्. कम अन पिपल, हामी सिरियली गर्छौं कि यो सबै कुरा गर्छौं. तपाईलाई गर्न मन छ भने यु मे लिभ द क्लास, नो प्रब्लम एट अल. राइट? मैले जसरी गरिरहेको छु तपाईलाई सबै कुरा कभर होस् भनेर, बिकज सम अफ यु हैव लेफ्ट माई क्लासेस. राइट? यु हैव नट जन माई क्लासेस. ओके? सो प्लिज तपाईको म 82 वटा क्वेशन्स गराइदिन्छु. डोन्ट वरी. अब यो च्याट बक्समा नलेखिरहनुहोस् है प्लिज है. पढ्न मन छ भने बाहिर जानुहोस्. मैले यो सबै कुराहरू गराउँदैछु. बुझ्नुभयो नि? न्यू नीड्स गिभ राइज टु न्यू स्ट्रक्चर अरे. नम्बर 3 मा के छ बेटा? नम्बर 3 मा युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन. डिसयुज अफ अर्गन्स. Use and disuse of organs मा के भनेको छ? Development of an organ of an organism is directly proportional to its what? Use and disuse. The more you use the organ of your body, more advanced it becomes. The less you use it, it becomes a vestigial organ. Example, giraffe. Giraffe को म example भन्दिनँ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, right? Okay, अनि अर्को disuse को example चाहिँ के हो? Modern day snakes or the modern day non-flying birds. Okay बेटा? Right? So that is it. So यो तीनटा भइसकेपछि उले के भने त? Inheritance of the acquired character. Lamarckले के भने भन्दाखेरि whatever an organism acquires, ACQUIRES, acquires भनेको के हो? सिक्नु. Right? Whatever an organism acquires in its lifetime will be inherited to their offsprings. हामीले जे पनि सिक्छौं आफ्नो लाइफमा, यी सबै कुराहरू के हुन्छन् अरे बेटा? F1 जेनेरेसनमा जान्छन् अरे बेटा. बुझिराख्नुस् है. So these were the four propositions given by Lamarck. Lamarckले दिएका यी चारवटा के हुन्? प्रपोजिशन्सहरु हुन्. अब म के गर्छु? Lamarckismलाई के गर्छु त बेटा? तपाईलाई
criticism गर्छु criticism गर्दाखेरि internal vital force भनेको थियो have you ever experienced this type of force into your body that tends to increase your organ or yourself no there's no as such force so number 1 is incorrect if it would have been correct then our dream of flying like a free bird in the sky which is our recurring dream for thousands of years would have been fulfilled so it is incorrect number 2 मा के भनेको छ environment affects an organism it's absolutely okay change in the environment give rise to the change in the habit of the organism it is okay now change in the habit give rise to the new needs somehow okay new needs somehow ठीक छ है बेटा right but these new needs give rise to new structures के रे new structures के छ बेटा doubtful छ DOUBTFUL is doubtful छ किन doubtful भएको भनेको wrong भनेको हुन्थ्यो नि त तर यहाँ के लागि किन डाउटफुल भनेको छ भन्दाखेरि if you expose your body to the same type of an environment for a longer period of time it might be possible that what you get some characters in your body बेटा बुझ्नु भएको हैन right so this is doubtful number 3 मा use and disuse of organ usually up to its lifetime तपाई के गर्नुभयो तपाई चाहिँ नै जिममा जानुभयो भने तपाईको के हुन्छ तपाईको जीव चाहिँ के हुन्छ राम्रो हुन्छ बुझ्नु भएको हैन राइट तर यो चाहिँ तपाईको सन्ततिमा जाँदैन भनेको बेटा राइट सो नम्बर 4 चाहिँ के छ इनहेरिटेन्स अफ द अक्वायर्ड क्यारेक्टर इज इनकरेक्ट राइट यसको भेरी गुड एक्जाम्पल वुड बी तपाईको मम्मीले र मेरो मम्मीहरुले के गर्नु भएको थियो कान त छेड्नु भएको थियो नि कान छेड्ने भनेको के हो अक्वायर्ड क्यारेक्टर हो के हैन अक्वायर्ड क्यारेक्टर हो तर के भयो हामी जन्मिँदाखेरि कान छेडेको थियो बेटा थिएन बेटा बुझ्नुस् है सो इट इज इनकरेक्ट है बेटा बुझिराख्नुस् सो दिस इज इट सो यो इनकरेक्ट भइसकेपछि यसलाई एक्सपेरिमेन्टली के गरियो त बेटा टेस्ट गरियो इट वाज अगस्ट वाइजम्यान भन्ने मान्छेले के गरे बेटा 1892 मा यसलाई के गरे एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरे उनले के गरे टुक अ पेयर अफ माइस एक जोडी मुसा लिए मेल र फिमेल राइट एम्प्युटेड द टेल यिनीहरुको मुसाको के गरेको एउटा पुच्छर काटिदिए ठीक छ राइट अनि यसलाई के गराए त ब्रिडिङ गराए राइट ब्रिडिङ गराए न ब्रिडिङ गरिसकेपछि के हुन्छ बेटा F1 जेनेरेसन आउँछ यदि लमार्किजम ट्रु हुने हो भने के आउनु पर्छ दे शुड हैव दी व्हाट टेललेस के माइस but it was not correct it was not true they had the what tail to be present so he assumed that okay you'll get what the tailless mice after certain generation so he continued this what is it called the experiment for 22 generation but he did not find a single centimeter change in what change in length of the tail ma 1 centimeter ko pani ke paena beta change pae beta बुझिराख्नुस् है राइट सो यहाँबाट उसले के भने भन्दाखेरि चाहिँ इनहेरिटेन्स रङ छ भने अनि उनले के गरे त भन्दाखेरि उ त साइन्टिस्ट हुन् तिमी र म भएको भए हामी बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुन्थ्यौ रङ छ भन्न मिल्थ्यो सो टु प्रुभ इट करेक्ट ही पुट फर अ थ्योरी कल्ड जर्म प्लाजम थ्योरी राइट जर्म प्लाजम थ्योरी दिए बेटा बुझ्नुस् है जर्म प्लाजम थ्योरीले के भन्छ हामीसँग दुई किसिमको सेल्सहरु छन् अरे एउटा चाहिँ के हो जर्म सेल हो राइट अनि अर्को चाहिँ के हो बेटा अर्को चाहिँ सोमाटिक सेल हो के रे सोमाटिक सेल ठीक छ okay so germ cells are the cells which are responsible for reproduction which take part in the process of reproduction right they transfer the gametes that means they transfer the hereditary character from one generation to the other generation right and another type of the cell is the somatic cell these are the cells of the body which do not take part in the process of reproduction okay so what he said here was only those characters are inherited are passed to their offsprings which can influence the germ cells which can change the germ cells that means there are genes to be present here right so there's going to be change in the genes so we talked about our mothers right piercing the what the pinna muscles right so this was all the change in what the somatic cells right beta bujo say if these changes would have been in terms of the germ cells then these characters would have been definitely gone to the F1 generation these characters would have definitely gone to the germ cells beta बुझ्नु भएको हैन okay all right fine okay so let us move into the next one the answer to this is the sorry there was a kid yes there was a kid crying so I just said him not to cry okay fine so the answer is not Darwinism okay it's not Darwin right
It's not Lamarck. It is Hugo de Vries who gave the theory of mutation. And Hutchinson is a taxonomist. Somebody was asking about what is Hutchinson. Hutchinson is a taxonomist, okay? Right? So that is something about it. So the answer to this is C. One is C. Which of the following is a living fossil? Which of the following is a living fossil? Limulus is the oldest living fossil. Oldest living fossil. Living fossil. Okay. And ginkgo is a plant living fossil. Plant living fossil. Okay. And Archaeopteryx is a missing link. Missing link. And Peripatus is a connecting link. Okay. Okay. So Peripatus cannot be the answer. Archaeopteryx cannot be the answer. Now you got to choose among these two. So we'll go for the oldest. The answer will be Limulus. Everyone has written B here. तपाईँले घोक्नु भयो बुझ्नुभयो नि राइट घोक्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ बेटा त्यसले गर्दाखेरि यसको आन्सर यो भने त म आधी घण्टामा सिधाइदिइहाल्छु नि 42 वटा छ नि राइट बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दा राम्ररी पढ्नुहोस् न राम्ररी पढ्नुहोस् पढ्नुभयो भने तपाईँलाई नै फाइदा हुन्छ हैन राइट सो बुझ्नुभएको हैन राइट अनि यहाँ बेना बिचाको कमेन्टहरु नलेख्नुहोस् राइट बुझ्नुभयो नि सो मिसिङ लिंक र कनेक्टिङ लिंकमा के डिफरेन्स छ को यो मैले क्लास गराएको थिए त ओके मिसिङ लिंक is an extinct organism right and connecting link is a living organism बुझ्नुभयो नि right so this is it okay fine अब हामी next slide मा जान्छौं which of the following is a connecting link between the animal and the plant kingdom म यसको विषयमा केही पनि भन्दिन it is euglena you know it very well right okay now founder of paleontology is right founder of paleontology is G. Kuhner, Joseph Cuvier, Erasmus Darwin and Empedocles. G. Kuhner, I don't know who he is. Joseph Cuvier is the father of modern paleontology, right? Erasmus Darwin is the grandfather of Charles Robert Darwin, and Empedocles is the father of evolutionary concept. Is the father of evolutionary concept, right? Right? So there's only one person who's been related with what? The paleontology. So your answer would be Joseph Cuvier. Okay. But if this is not there, G. Kuhner is not there, and if it has been said Leonardo da Vinci, right? What would be your answer? What would be your answer if instead of G. Kuhner, there is Leonardo da Vinci? Yes, that would be A. You're getting me? Getting me? Then A. Yes. Is it clear? Yes, that's great. Okay. Modern paleontology. Okay, you might want to know what modern paleontology is. Is the father of modern paleontology. Modern paleontology. He established modern paleontology in the year 1800. So you might be eager to know what modern paleontology is. In modern paleontology, we started excavating the fossils. हामीले fossils like के गर्न थाल्यौं बेटा खन्न थाल्यौं बेटा बुझिराख्नुस् है सो दिस इज इट बुझ्नुभएको हैन okay is it okay or you just want to tick the questions if you want to tick the questions I'll just do it in that way right there might be some people who want to do that okay so if you want to just tick the questions you can ask for the answers to your friends please don't spoil your time don't spend your time here right don't spend your time please निक्लिहाल्नुस् क्लासबाट okay now let us move into the next one the main drawback of Darwin's theory is okay natural selection मा हामीले अघि के भन्यौं अघि अब अघिका सबै आन्सरहरु यही आउँछन् के बेटा राइट अघिका सबै आन्सरहरु यही आउँछन् अघि तपाईलाई इरिटेटिङ लागेको थियो मैले डार्विनिजम पढाउँदाखेरि अब सबै आन्सर आउँछ यहाँ natural selection राइट छ आदि रङ छ भनेको थिएँ नि मैले हैन सो यो करेक्ट रहेछ नि त सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट it is not what he said actually right यसलाई उले के भनेको छ नेचुरल सिलेक्सन नै भनेको छ नेचुरल सिलेक्सन को अर्को नाम के हो सिलेक्सन को अर्को नाम के बेटा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो रहेछ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट इज द टर्म गिवन बाइ हर्बर्ट स्पेन्सर मैले भनिसकेको छु हर्बर्ट स्पेन्सर राइट ओके स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स इज 100% ट्रू भनेको छु मैले सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट पनि नेचुरल सिलेक्सन हो 50% राइट रहेछ नि त राइट सो यहाँ चाहिँ के हो हिज ग्रेटेस्ट ड्रब्याक इज द भेरिएसन he said only the useful variations will be what transmitted not the non-useful variations. So it was his greatest mistake. So your answer would be D, 5D. Okay, 5D. Okay, the earlier organisms were
Now, I don't know whether it will be A or B or C or D. I know one thing. The thing is, the organisms were anaerobic heterotrophs. Okay. They change themselves into chemoheterotrophs. They again change into chemoautotrophs, and they become photoautotrophs. So you got to know the answer. Right? There's no anaerobic heterotrophs here. So there are chemoheterotrophs here. So the answer would be A. Okay. Okay, fine. Heredity, yeah, this is a very good question. Heredity and variation was postulated by, right? Heredity, it's the transfer of the genetic character from one generation to the other generation, and variations are the characters, okay? So Hugo de Vries talked about the mutation, right? So it won't be the answer. Mutation ko kura gareko cha. Lamarck le ke bhanyo? Inheritance of ACQ, acquired characters bhanyo, right? Inheritance of the acquired character bhaneko ke ho? He talked about only the heredity, not the variation. He did not talk about variation. Lamarck did not talk about variation. Darwin said only the useful variations are transmitted. Transmitted bhaneko ke ho? Heredity ho ke haina? He has talked about the variation. So the answer would be what? Darwin. So if you want to talk about Oparin, you're going to talk about the modern theory of origin of life. Modern theory of origin of life. This modern theory of origin of life is also been called as the biochemical theory. It is also called as naturalistic theory. It is also called as materialistic theory. It is also called as self-assembly theory. It is also called as what? Oparin's and Heldon's hypothesis. Your theory ke bhancha? Life was created by series of biochemical changes. Series of biochemical changes. Chemical changes in past. That's why it's called as biochemical changes. Okay. This concept was given by Oparin in the year 1923. Right? Same concept was given by Heldon in the year 1924. In Arley, in the year 1936, they wrote a combined effect. In the combined form, they wrote a book, and the name of the book is Origin of Life. Origin of Life. Please don't get confused with Origin of Species. Origin of Species is the book written by Darwin. Please be very, very careful. You are right? Okay? Okay, fine. Now, we can divide this particular theory into three of the parts, right? Three of the parts. The first one has been called as chemogeny. Who's this? Who's this having a lot of problems? He's been saying Avinesh Kumar. I know you are a very good student, okay? So don't act smart here, right? So please wait for the answer, okay? It might be right, maybe wrong. Okay. Now, chemogeny, we'll talk about the chemicals. Right? In chemicals, we'll talk about CS4, NH3, H2, and H2O. Right? So we'll make this, and we can make this. Right? So where did you come to know about this? You come to know about this in Urey and Miller's experiment. Urey and Miller's experiment. Right? And here एकदमै important कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ atoms reacted with atoms reacted with atoms to form molecules भनेको छ, right? This is called to molecules भनेको छ. Molecules reacted with what? The molecules to form के भनेको छ बेटा? Compounds भनेको छ. Now, यो compound बनिनु एकदमै जरुरी छ, right? And at this particular time, the atmosphere was converted into reducing atmosphere, right? Now, this reducing atmosphere is also been called as the primary atmosphere, right? And origin of life is possible only in reducing atmosphere. Now, if the origin of life is possible only in reducing atmosphere, today's atmosphere is an oxidizing atmosphere, isn't it? So what is possible in today's atmosphere then? Yes, very good answer, right? It is origin of species is possible. Origin of species, right? Darwinism right? Darwinism origin of species. That's why Darwin father of evolution, right? So this is something about it. Hydrogen still reacted with nitrogen to form what?
N2 to form what? NH3. अमोनियाको फर्मेसन भएको छ, राइट? यहाँ पछाडि के बनेको छ बेटा? मेटलिक एटमसँग कार्बन मिलेर के बनेको छ? कार्बन प्लस मेटलिक एटम्सहरू मिलेर के बनेको छ? कार्बाइड्स बनेको छ। के बनेको छ अरे? कार्बाइड्स बनेको छ। यो कार्बाइड्स एयरमा छ, कार्बाइड्स र वाटर जुन चाहिँ सुपर हिटेड स्टिममा छ, यसले चाहिँ के बनाएको छ बेटा? CH4 बनाएको छ। दिस इज द फर्स्ट formed simple stable organic compound. किन सर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अफ द कार्बन इज बीन सेटिस्फाइड, राइट? यहाँ एल्डिहाइड पनि बन्यो होला, कीटोन पनि बन्यो होला। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल जे भने पनि यहाँ के पाउनुहुन्छ तपाईले? इट इज आइदर डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड, एन्ड डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड का कम्पाउन्डहरु के हुँदैनन् बेटा? स्टेबल हुँदैनन्। सो वी से मिथेन टु बी द फर्स्ट फर्म सिम्पल स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुँदैन? अब यो जुन चाहिँ सबै कुराहरु भइसकेको छ, यो पछाडी चाहिँ के हुन्छ? यहाँ त पानी पर्छ बेटा, राइट? पानी कसरी पर्छ? टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भएर। यो के भनेको? जति समय बित्दै जान्छ त्यति नै टेम्परेचर घट्दै जान्छ। एन्ड व्हेन द टेम्परेचर अफ द अर्थ कम्स बिलो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, 99.9 डिग्री सेन्टिग्रेड, देयर विल बी अ रेनफल। यो रेनफल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी अ व्हाट? अ म्यासिभ रेनफल, राइट? म्यासिभ रेनफल। अनि यो रेनफल हुन्जेलसम्ममा के भएको छ? अर्थका लेयर्सहरु, डिफ्रेन्ट लेयर्सहरु, कोर बनेको छ, म्यान्टल बनेको छ, राइट? क्रस्ट बनेको छ, राइट? अनि यो क्रस्टमा धेरै चीजहरु आएर जम्मा भएर बसेका छन् बेटा, राइट? एन्ड व्हेन द टेम्परेचर कम्स बिलो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, यो पानी एकैपल्ट के हुन्छ? एकैपल्ट यहाँ आउँछ भने चाहिँ यसले सबैलाई बगाएर लिएर जान्छ। अनि यहाँ के बनिन्छ बेटा? हाइड्रोस्फियर बनिन्छ, वाटर बडिजहरु बनिन्छ नि बेटा। वाटर बडिज, यो क्वेशन सोधेको छ, व्हाट इज द केमिकल कम्पोजिसन अफ द प्रिमिटिभ वाटर बडिज भनेको छ। इट इज बोथ अर्ग्यानिक एन्ड द इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यसमा दुईटै अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ बेटा, बुझिराख्नुस् है। अब पानी त बनेको थियो तर पानी अर्थमा आएको थिएन, अर्थमा आयो। अबका सबै रिएक्सन कहाँ हुन्छन् बेटा? पानीमा हुन्छन्। सो पानीमा अब हामी के गर्छौँ? इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई छोडिदिन्छौँ, अब हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लिएर जान्छौँ। सो हामी के गर्छौँ? सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्लस सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज इक्वल्स टु के रहेछ? कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनिन्छ। यो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के बनिन्छ? कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा अमाइनो एसिड बनिन्छ, फ्याटी एसिड बनिन्छ, ग्लिसरल बनिन्छ, नाइट्रोजनस बेसिस बनिन्छ, एन्ड सुगर बनिन्छ, राइट? यो जुन चाहिँ अमाइनो एसिड, फ्याटी एसिड, ग्लिसरल, नाइट्रोजनस बेसिस र सुगर बनेको छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ बेटा? हट डाइल्युट सुप। इट्स बीन कल्ड एज हट डाइल्युट सुप or prebiotic soup or primordial soup. ठीक छ? Hot dilute soup is the term given by Helden, prebiotic soup by Oparin, and primordial soup is the common name. Okay? Okay, बुझ्नुभएको भएन? यहाँसम्म ठिक छ बेटा? सो यो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्यो। यति बनिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त बेटा? केमोजेनी सिद्धिन्छ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ, द्याट इज बीन कल्ड एज व्हाट? बायोजेनी। बायोजेनीमा जहिले पनि के हुन्छ बेटा? बायोलोजिकल इभोल्युसन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ बेटा? लाइफ बनिन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? ओके, लाइफ कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के बनेको छ? कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक compounds reacted in different proportion to form के रहेछ बेटा? A colloidal system. Colloidal system भनेको के हो बेटा? इट्स लाइक जेल। ओके, तपाईले हेयर जेल देख्नु भएको छ नि, त्यो जेल जस्तै स्ट्रक्चर बन्यो, राइट? ओके, कल्ड व्हाट? कोएसर्वेट्स भनेछ, राइट? यो कोलोइडल सिस्टमलाई के भन्छ? कोएसर्वेट्स भनेको छ। कोएसर्वेट्समा तपाईले के पाउनुहुन्छ? अमाइनो एसिड पाउनुहुन्छ, प्लस पोलिस्याक्राइड पाउनुहुन्छ, प्लस वाटर पाउनुहुन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। दिस इज द कम्बिनेसन अफ दिस, एन्ड यो एम्समा सोधेको क्वेसन हो, व्हाट इज द चीफ कन्स्टिट्युएन्ट अफ द कोएसर्वेट भनेको छ। ओके, अब यो जुन चाहिँ कोएसर्वेट छ, इट गट द पावर अफ रेप्लिकेसन गरिन सक्यो यसले, एन्ड डिभिजन गर्न सक्यो हैन? डिभिजन गरेर के बनायो बेटा? फर्स्ट लाइफ बनायो, राइट? दिस बीन कल्ड एज व्हाट? प्री-सेल भन्छौं और इओबायन्ट भनेर भन्छौं। ओके, अनि यहाँ सिडनी फक्स भन्ने मान्छेले चाहिँ के भनेका छन्?
यसलाई माइक्रोस्फेयर भनेका छन् बेटा, राइट। यो जुन चाहिँ प्री सेल छ, राइट, दिस इज द फर्स्ट लिभिङ सेल हो बेटा, बुझ्नुहोस् है, लिभिङ सेल हो। तपाईँको मेरो हामी सबै 1.78 मिलियन स्पिसिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको पुर्खा हो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट। पहिलो लिभिङ सेल बन्यो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। अब यो पहिलो लिभिङ सेल बनिसकेपछि, पहिलो लिभिङ सेल त बन्यो होइन, यो पहिलो लिभिङ सेल बनिसकेपछि के हुन्छ, लाइफ इज के अरे, लाइफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो, एनर्जी हो, एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फुड हो। भनेपछि यसले खानुपर्छ कि पर्दैन, खाना खानुपर्छ भनेपछि यो अर्गानिजम के अरे, दिस वाज एन एनारोबिक हेटेरोट्रप, एनएरोबिक हेटेरोट्रप्स, राइट। तर यहाँ रेट अफ रेप्लिकेसन भएको हुनाले यहाँ के भयो, स्कार्सिटी अफ द फुड भयो। स्कार्सिटी अफ द फुड भइसकेपछि चाहिँ के भयो त बेटा, पावर अफ रिप्रोडक्सन हुँदैन नि, क्वाजोबेटमा नि पावर अफ रिप्रोडक्सन हुँदैन, यस, रेप्लिकेसन र डिभिजन गर्छ, ओके। अनि यो चाहिँ चेन्ज भएर के हुन्छ बेटा, केमो हेटेरोट्रप्स भनिन्छ। वाट इज केमो हेटेरोट्रपिजम, यो चाहिँ प्रिसेल हो, प्रिसेलको आफ्नो कम्पोजिसन छ, यो पानीमा छ होइन, पानीमा चाहिँ के छ बेटा, पानीमा चाहिँ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छन्, यो गोलो गोलो चाहिँ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, अनि यो सानो सानो चाहिँ डट डट चाहिँ के हो बेटा, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। जुन चाहिँ फिड थिए यी के अरे क्वाजोबेट्सहरू, यिनीहरूले के खाइदिए बेटा, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड खाइदिए, राइट, बुझ्नुभएको भएन। अब यो जुन चाहिँ निर्दो जुन चाहिँ के छ क्वाजोबेट छ, यसकोमा चाहिँ के मात्रै बाँकी भयो बेटा, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मात्रै बाँकी हो भनेपछि यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ यो अर्गानिजमको बडीभित्र पस्यो, अनि यिनीहरूले के गरे बेटा, रियाक्सन गरेपछि सर्टन अमाउन्ट अफ एनर्जी के भयो, रिलिज भयो बेटा, बुझ्नुहोस् है। दिस एनर्जी वाज युटिलाइज बाई द अर्गानिजम टु वाट, टु सस्टेन लाइफ or to live, बुझ्नुभएको भएन, right? But the rate of replication or the amount of the energy that was produced by this particular what reaction was not sufficient, so they changed the mode of nutrition and your organism के बन्यो बेटा, केमो अटोट्रप्स बने, right? अनि यो मैले जसरी पढिरहेको छु यो इन्स्टेन्टली भएको होइन बेटा, सम बिलियन्स अफ इयर्स लागेको छ बेटा, मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इयर्स लागेको छ, सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। केमो अटोट्रप्समा के हुन्छ, CO2 छँदै थियो, राइट, H2S पनि छँदै थियो, यहाँ के बन्यो, C6H12O6 plus H2O plus S, sulfur bacteria. The rate of replication was very, very high, and the food that produced could not produce the sufficient amount of energy, so they changed the mode of nutrition and they become photoautotrophs. पृथ्वीमा भएका मेजर न्युट्रिसनका के हुन् सिक्वेन्स यो है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट। सो यहाँ के हो, के भयो, यहाँ CO2 छँदै थियो, H2O पनि छँदै थियो, राइट, यहाँ क्लोरोफिलको इभोल्युसन भयो, राइट, यहाँ सनलाइट छँदै थियो, यसले C6H12O6 plus H2O plus O2 बनायो बेटा। Now the oxygen evolved for the first time, right? बुझ्नुभएको भएन? So oxygen evolved for the first time, but still the atmosphere was reduced. Still atmosphere चाहिँ के रहेछ बेटा, reducing atmosphere रहेछ, reducing atmosphere। कसरी सर भनेर तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो अक्सिजन जुन चाहिँ बनेको थियो अलरेडी एक्जिस्टिङ कम्पाउन्ड्सहरु लाइक CH4 सँग रिएक्सन भएर के बनायो, CO2 plus H2O बनायो, राइट। यो जुन चाहिँ मैले गोलो बनाए यसको भित्र फ्री मोलिकुलर अक्सिजन छ छैन नि त भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ पोसिबिलिटी अफ ओरिजिन अफ लाइफ रहेछ। तर यति धेरै अक्सिजन इभल्भ भयो कि अक्सिजन रिएक्टेड विथ अक्सिजन टु फर्म व्हाट, ओजोन लेयर, राइट, एन्ड फाइनली द एटमोस्फियर वाज कन्भर्टेड इन्टु oxidizing atmosphere। बुझ्नुभएको भएन? अक्सिडाइजिङ भइहाल्छ, नो फ्री अक्सिजन। किन? अक्सिजन भयो त, अनि अक्सिजन धेरै भयो त अक्सिजनसँग रिएक्सन भएर ओजोनको लेयर बन्यो त बेटा, बुझ्यो नि, बुझेन? ओके, अब यहाँ के भयो बेटा, सो द एटमोस्फियर वाज कन्भर्टेड इन्टु रिड्युसिङ टाइप अफ एटमोस्फियर। अब चाहिँ यहाँ ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ के भयो, स्टप भयो, एन्ड अनि के भयो बेटा, अनि के भएछ यहाँ चाहिँ ओरिजिन अफ स्पिसिस सुरु भएछ भन्नुपर्छ है। ओके, अब म तपाईलाई कग्नोजेनीमा लिएर जान्छु है। कग्नोजेनी भनेको के हो बेटा, मोडिफिकेसन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ प्रिसेल बसेन नि त बेटा, यो त मोडिफाई भयो, डाइभर्सिफाई भयो होइन। यो चाहिँ अल्टिमेटली के बनेछ, ह्युमन बन्यो भनेपछि यो कसरी चाहिँ के भयो त ह्युमन बन्यो भनेर भन्छौँ। प्रिसेल इज बिन कम्पेयर्ड विथ के हो, माइकोप्लाज्मा, राइट। माइकोप्लाज्मा के हो, दिस इज द स्मलेस्ट लिभिङ सेल नोन टिल डेट। प्रिसेल पृथ्वीको पहिलो लिभिङ सेल,
र माइक्रोप्लाज्मा पृथ्वीको के सबैभन्दा सानो लिभिङ सेल भनेपछि यिनीहरूको बिचमा केही न केही इन्टर रिलेसनसिप हुनुपर्छ भनेको छ अनि इट इज बिन सेड द्याट दिस माइक्रोप्लाज्मा इभोल्युसन भयो यसमा अनि यसले के बनायो मोनेरा बनायो अरे बेटा राइट मोनेराको इभोल्युसन भयो यिनीहरूले प्रोटिस्टा बनाए राइट प्रोटिस्टामा तपाईँले दुईवटा प्रोटिस्ट पढ्नुभयो एउटा क्लोरोफिल बेयरिङ प्रोटिस्ट जसले प्लान्ट्स बनाए प्लान्ट्स इभल्भ अर्लियर देन द के एनिमल्स द्याट्स वाइ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनेर हामी भन्छौँ अर्को प्रोटिस्टा त के थियो क्लोरोफिल बेयरिङ प्रोटिस्ट अर्को के थियो अर्को चाहिँ के प्रोटिस्ट थियो अर्को चाहिँ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट थियो यिनीहरूको इभोल्युसन भयो राइट अनि यिनीहरूले के बनायो बेटा मोनेरा बनाए राइट ओके और मोनेरा नट मोनेरा सरी नट मोनेरा यिनीहरूले के बनायो बेटा मेटाजोन्स बनाए ठिक छ मेटाजोन्स भनेको मल्टिसेलुलर एनिमल्सहरू हो राइट मल्टिसेलुलर एनिमल्समा तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ 9 वटा तपाईँहरूले पढेका फाइलमहरू राइट पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा प्लाटिहेल्मिन्थ्स एस्कलेन्थिस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एगानोमोडा कोडाटा right lower chordates higher chordates vertebrates right superclass Pisces ostriches convictus superclass tetrapoda right amphibia reptilia अनि apes and the mammals अनि mammals मा के बेटा human भनेर भन्छ एक्ज्याक्टली कग्नोजेनी के हो भन्ने हो भने प्री सेल टु ह्युमन चाहिँ के हो कग्नोजेनी हो बेटा बुझ्नु भएको भएन राइट अब यसलाई तपाईलाई के गरेको छ यसलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ मिलर र उरेले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ राइट सो द्याट वाज डन इन द युनिभर्सिटी अफ शिकागो इन द इयर 1953 दे वान्टेड टु सी द करेक्टनेस अफ ओपेरेन्ट्स एन्ड हेलेन्स हाइपोथेसिस राइट सो स्टैनली मिलर एन्ड उरे एक्सपेरिमेन्ट उरे इज अ प्रोफेसर यो याद गर्नु होला तपाईले मिलर इज अ स्टुडेन्ट राइट ओके so this was done in the University of Chicago मा गरिएको so was it possible for these two people to conduct this experiment in today's atmosphere यहाँ एउटा भाइले के भन्दै हुन्छ भन्दाखेरि सर हामी सबै हजुरको स्टुडेन्ट हौ क्लासमा म्याक्सिमम पढेको छौं अलमोस्ट सबैले अहिले यति डिप जान पर्दैन आई गेस लास्टतिरको क्वेशन भए नि फेरि अलि फास्ट अलि के भन्छ अहिले यति डिप जान पर्दैन आई गेस लास्टतिरको क्वेशन्स भइन्न फेरि अलि फास्ट गर्दैछौँ न अनि यहाँ एकजनाले अलिक डिटेलमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हो बाबु ल ल ल ल हुन्छ मलाई नो वरिज ओके ओके ल ल ल यो कुन चाहिँ ग्रुप हो भन त मलाई पहिला ओके ल छोडिदिनुहोस् ल ल ल ल ल ओके Q1 पनि छ पढेकै छैन CM1 अलिअलि पढ्दै थियो ओके CM5 त मैले पढाएको छैन होला ती CM5 लाई पढाएको छु ल छोडिदिनुहोस् ल तपाईहरुको क्लासमा आउँछु म केही पनि प्रब्लम भएन सो मिलर एन्ड वुड एक्सपेरिमेन्ट गरियो र मिलर एन्ड वुड एक्सपेरिमेन्टमा तपाईलाई एउटा क्वेशन दुईटा क्वेशन सोध्छ राइट दुईटा क्वेशनमा तपाईलाई CH4 को CH4:NH3:H2 को रेशियो सोध्छ दिस इज 2:1:2 गर्नु होला राइट अड विथ द अड याद गर्नुस् राइट डोन्ट गेट कन्फ्युज राइट अनि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अफ 75,000 volts was supplied okay and एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट्सहरु के हो प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ एलानिन ग्लाइसिन aspartic acid एलानिन ग्लाइसिन र aspartic acid हो बेटा बुझ्नु भएको न यो सबै के हुन् अमाइनो एसिड्सहरु हुन् यो अमाइनो एसिड्सहरु बनिसकेपछि यिनीहरूले के भने ओपारेन र हेल्डेनको हाइपोथेसिस माइट बी करेक्ट भने न प्लिज भन्नुहोस् मलाई यसलाई माइट बी करेक्ट किन भन्यो माइट बी करेक्ट किन भन्यो सेल बनेन तर ओके ठीक छ सेल बनेन र त रङ भयो तर राइट पनि हुन सक्छ भने नि त किन भन्नुस् त अहिलेसम्म अर्गानिजम बनेको छैन ठीक छ भने तपाईको कुरा माने अमाइनो एसिड्स बनेर है बेटा है अमाइनो एसिड बनिसकेपछि अमाइनो एसिडको रिलेसन विथ लाइफ के हो अमाइनो एसिडको के हो अमाइनो एसिड द मोनोमर्स अफ प्रोटिन्स हो नि त हैन अमाइनो एसिड मिलेर के बनिन्छ प्रोटिन एन्ड प्रोटिन्स अफ द बिल्डिङ ब्लक अफ द बडी यदि कुनै अर्गानिजम
के प्रोटिनले बनिन्छ र यहाँ पनि प्रोटिन बनिने अमाइनो एसिडहरू बनिन्छन् भने यसरी यो के हो लाइफ बनेको हुनसक्छ भनेर भन्छ है। तपाईँहरू सबैजना अत्तालिनु भयो ल, ठिक छ। अहिले लास्टमा म यस्तो यस्तो छिटो सिद्धिन्छ नि यो क्लास, मलाई केही पनि नभन्नु होला है फेरि है। ओके फाइन। मलाई थाहा छ नि त, मैले यो के अरे क्वाड गराएको नै कति वर्ष भयो बेटा, 16-17 वर्ष भइसक्यो नि, 15-16 वर्ष भइसक्यो नि त होइन। मलाई थाहा छ नि त म यसरी सिद्धाउँछु भनेर। तपाईँले सबै पढिसकेपछि तपाईँलाई भन्दै जाने हो के। ओके, सो यहाँ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के हो ल भन्नुहोस् त्यसो भए। ल मलाई पहिला भन्नुहोस्, बायोजेनेसिस भनेको के हो? बायोजेनेसिस लाइफ फ्रम प्री एक्जिस्टिङ लाइफ, प्री एक्जिस्टिङ लाइफ। ओके, प्री एक्जिस्टिङ लाइफ हो यो। कसले दिएको बायोजेनेसिस, कसले दिएको भन्दै जानुहोस् न त ल। 7 र 8 भएको छैन? ओके ल ल ल, ठिक छ ठिक छ, पर्खिनुहोस्। ओके ओके, हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन वाज गिभन बाई, अघि नै डार्विन भनिसक्यो त, को हो त्यो? चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी अफ इभोल्युसन इज बेस्ड अपन नेचुरल सिलेक्सन। यदि नेचुरल सिलेक्सन नभइदिएको भए के हुन्थ्यो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भएको भए के हुन्थ्यो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भएको भए, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भएको भए के हुन्थ्यो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भएको भए क्वेसन नम्बर 8 मा छु म। ए क्रोमोजोमल पेयरिङ हुन्थ्यो। वाउ, कस्तो राम्रो मान्छेहरू यार। Okay, your coordinator had called me, right? Okay. यसको आन्सर के हुन्छ भन्नुहोस् त? कहाँ पुग्यो? फेरि गयो के हो यो? यो के हुन्छ भन्नुहोस् त? 8 को के हुन्थ्यो बेटा? 8 को के हुन्थ्यो? इन्भाइरोन्मेन्ट हुन्थ्यो, राइट? इन्भाइरोन्मेन्ट हुन्थ्यो। डी लेख्नुहोस्, बी लेख्नुहोस्, सी लेख्नुहोस्, अनि भइहाल्छ नि। अब त 0 - 0.25 पनि हुन्छ, थाहा छ होला नि, राइट? अलिकति होसियार गरेर बोल्नुहोस् है। ए हुन्थ्यो। अझै डी भन्दैछ, बधाई छ शुभम चौहानलाई। चौहान कि चौलागाई के हो, आई डोन्ट नो। ओके, सो लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट वान। ओके, बायोजेनेसिस भनेको के हो? बायोजेनेसिस भनेको के हो? विनोद खड्काले वाइ भन्दै हुन्छ। नेचुरल सिलेक्सन भनेको के हो? इन्भाइरोमेन्ट होइन र? नेचर भनेको त इन्भाइरोमेन्ट होइन र? ओके, 9 को के हो? 9 को के हो? बायोजेनेसिस भनेको लाइफ फ्रम प्री एक्जिस्टिङ लाइफ। मलाई प्लिज भन्नुहोस्, यो बायोजेनेसिस भन्ने थ्योरी कसले दिएको? बायोजेनेसिस भनेको थ्योरी कसले दिएको? रेडिस लुइस पास्टरले होइन। आम्बो ओपारिन पनि भन्दैछ। हु इज दिस ननसेन्स फेलो? यस, फ्रान्सिस्को रेड्डी, भेरी गुड। फ्रान्सिस्को रेड्डी गिभ दिस थ्योरी। कस्मोजोइक थ्योरी कसले दिएको? कस्मोजोइक थ्योरी कसले दिएको? कस्मोजोइक भन्दैछु म। अब बीमा पुगे। रिचटर, ओके, रिचटरले दिएको। त्यसो भए थ्योरी अफ प्यान्सपर्मिया कसले दिएको भन्नुहोस् त? थ्योरी अफ प्यान्सपर्मिया कसले दिएको? डार्विन। प्यान्सपर्मिया, प्यान्जेनेसिससँग के हुँदैछ? कन्फ्युज हुँदैछ बाबुहरू, कन्फ्युज हुँदैछ। थ्योरी अफ प्यान्सपर्मिया कसले दिएको? प्यान्सपर्मिया इज गिभन बाई एरेनियस। गुड। स्पेशल क्रिएसन थ्योरी कसले दिएको? फादर सरेज। हेब्रू एटल पनि भनेको छ यहाँ एक दुईजनाले। भेरी गुड, हेब्रू एटल भन्ने मान्छेलाई पनि म बधाई भन्छु, किनभने यो थ्योरी अफ स्पेशल क्रिएसन कहाँबाट लिएको? तपाईँलाई यस्तो कुराहरू सिकाउँ भनेको कि तपाईँहरू आन्सर मात्रै टिक गरिदिनु भन्नुहुन्छ। थ्योरी अफ स्पेशल क्रिएसन चाहिँ बाइबलबाट लिएको र बाइबल चाहिँ हेब्रू एटलले लेखेको। HEBREW, हेब्रू एटलले लेखेको बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। सो यो चाहिँ के अरे बाइबलबाट लिएको हुनाले र बाइबल चाहिँ यसले लेखेको हुनाले धेरै हामीले के भन्छौँ त, हेब्रू एटलले दिएको भन्छौँ। तपाईँहरू लङ कोर्समा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी यो पढाउँछौँ। सो अहिले चाहिँ तपाईँहरूले फादर सरेजै भन्दाखेरि हुन्छ है, राइट? ओके, अबायोजेनेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। आन्सर के हो बेटा? अबायोजेनेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। बुझ्नु भएको भएन, राइट? डी इज द आन्सर। ओके, तर यो अबायोजेनेसिस मा स्पेशल क्रिएसन थ्योरीलाई काटेर अथवा कस्मोजोइक थ्योरीलाई काटेर यहाँनिर हामीले मोडर्न थ्योरी भनेको के भन्नुहुन्थ्यो? मोडर्न थ्योरी भनेको बीको बीमा चाहिँ मोडर्न थ्योरी राखेको के भन्नुहुन्थ्यो?
बी हुन्थ्यो यस भेरी गुड बी हुन्थ्यो किनभने संसारको सबैभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी त के हो मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ हो नि राइट तर मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ वाज टोटली बेस्ड अन द थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस त्यसले गर्दाखेरि मोडर्न थ्योरी छैन भने अबायोजेनेसिसमा जाने मोडर्न थ्योरी छ भने त मोडर्न थ्योरीमा जानुपर्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ ओके द organs which have same basic structure and origin but different in function are called homologous organ right origin same भनेको homologous origin different भनेको analogous right vestigial भनेको non functional भयो यहाँ हेर्नुहोस् अस्ति तपाईँहरूको साथी कसले भन्नुभएको थियो मलाई राम्रो लाग्यो यो तपाईँलाई अन्तिममा तपाईँले ओरिजिन चाहिँ मेन हो है बेटा ओरिजिन सेम भयो भने होमोलोगस ओरिजिन डिफ्रेन्ट भयो भने एनालोगस हो राइट ओरिजिनमा जानु होला ओरिजिन तपाईँले पाउन सक्नु भयो भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भर्टिब्रेट्स एन्ड भर्टिब्रेट्स इन्भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेटको एक्जाम्पल आएको छ भने इन्भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेटको एक्जाम्पल आएको छ भने यो पनि होमोलोगस अर्गन हो राइट तर इन्भर्टिब्रेट एन्ड भर्टिब्रेट आएको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ के हो एनालोगस अर्गन हो यो पनि सक्नु भएन भने फङ्सनमा जानु होला जब फङ्सन सेम हुन्छ तपाईँले सक्नु भएन भने अन्तिममा गर्ने कुरा है फङ्सन सेम हुन्छ भने पोसिबिलिटी है पोसिबिलिटी बुझ्नुहोस् नि फेरि अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ नि पोसिबिलिटी भनेको पोसिबिलिटी चाहिँ के हो ओरिजिन के हुनसक्छ अरे फङ्सन सेम भने ओरिजिन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ ओरिजिन डिफ्रेन्ट हुन सक्ने रहेछ भनेदेखि यो एनालोगस अर्गन हो यसरी बुझ्नु होला यो चाहिँ लास्टमा मर्नुभन्दा बौलाउनु निको इट इज द लास्ट सर्भाइभल लास्ट रिजर्ट फर द सर्भाइभल भने चाहिँ यो यसको एक्जाम्पल दिएर यो यसको एक्जाम्पल के हुन्छ होमोलोगस अर्गनको फोर लिम्स अफ टेट्रापोडा फोर लिम्स अफ टेट्रापोडा टेट्रापोडा भनेको के हो भर्टिब्रेट एन्ड भर्टिब्रेट हो नि त यसमा चाहिँ के हुन्छ विङ्स अफ बर्ड एन्ड इन्सेक्ट इन्सेक्ट के हो इन्भर्टिब्रेट हो बर्ड भर्टिब्रेट हो बुझेन एच इज इक्वल्स टु होमोलोगस ओ भनेको ओरिजिन डी भनेको के हो डाइभर्जन एचओडी हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अब आई डोन्ट नो कसरी पढ्नुहुन्छ म त्यसरी पढ्नुहोस् त भन्दिनँ आफ्नो इच्छाको कुरा हो ओके नाउ विङ्स अफ बर्ड एन्ड इन्सेक्ट आर अहिले भर्खर भने एनालोगस अर्गन अब यसमा म कुरै गर्दिनँ राइट भेस्टिजियल अर्गन्सहरू कतिवटा छ हाम्रो बडीमा 100 to 160 ओके इनहेरिटेन्स द अक्वायर्ड क्यारेक्टर वाज गिभन बाई द कन्सेप्ट अफ लमार्किजम तपाईँलाई अब मैले केही भन्नै परेन नि अघि नै भनिसकेको थिएँ नि त ओके अब हामी कहाँ जान्छौँ नेक्स्टमा द कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिभन बाई 13 को कन्टिन्युटी वाइजम्यान ओके वाइजम्यानले दिएको त जर्म प्लाज्म थ्योरी हैन जर्म प्लाज्म थ्योरी हैन वाइ आर यु गेटिङ कन्फ्युज जर्म प्लाज्म थ्योरी वाइजम्यानले त जर्म प्लाज्म थ्योरी दिएको नि त continuity of germ plasm and germ plasm theory are same बुझ्नु होला ठीक छ okay okay fine the organs having similar function and different in structure and origin different भयो close your eyes different origin भयो go for analogous organ okay peripetus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Reptiles and mammals को मलाई एउटा कनेक्टिङ लिंक दिनुस् reptiles and mammals को reptiles and mammals को archaeopteryx को यो ननसेन्स Balanoglossus पनि हैन yes platypus चाहिँ हो Balanoglossus invertebrate र vertebrate हो spiny anteater पनि हो echidna पनि हो duckbill platypus पनि हो Simauria हैन Simauria amphibian and reptile हो मिसिङ लिंक हो Simauria बडी बाटो नआउनुस् फेरि amphibian and reptile हो Simauria तर मिसिङ लिंक हो ओके फाइन आर्थ्रोपोडा अनि मोलस्का को एक्जाम्पल दिनुस् आर्थ्रोपोडा एन्ड मोलस्का को एक्जाम्पल दिनुस् नियोप्लिना करेक्ट very good okay fine अब two sets of muscles responsible for the air movement are two sets of muscles 16 number two sets of muscles responsible for the air movement are vestigial okay vestigial हो right तर कुन चाहिँ मसल्स हो यसको नाम लेख्नुस् मसलको नाम गर्नुस् न सी मात्रै भनेर हुन्न के पिना मसल्स होइन यस अरिकुलर मसल्स अनि यो अरिकुलर मसल चाहिँ हार्टमा हुँदैन नि फेरि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ
ears मा हुन्छ ठीक छ auricular muscles are present in the ears all right only in ears yes fossils are mostly found in sedimentary rocks igneous rock पनि लेख्दै हुन्छ को ल रकहरु तीन किसिमको हुन्छ एउटा sedimentary rock हुन्छ these are the softest and the newest of all the rocks these are the richest source of fossils igneous rock oldest and hardest no fossil अर्को चाहिँ metamorphic rock that has been formed by the combination of the sedimentary rock and the igneous rock and you find some fossils okay बुझ्नुभयो okay fine amber भनेको secretion of the plant हो ambers latex resins को कुरा गर्छौं हामी है okay fine अब हामी के गर्छौं अब म तपाईलाई यहाँ टाइप अफ द फसिल्स पढाइहालौं कि यहाँ आको छैन जस्तो लागेको छ मलाई हैन फसिल्स कतिवटा हुन्छ पाँच किसिमको पढ्नु पर्छ हामीले पहिलो चाहिँ होल फसिल or entire fossil or intact fossil यहाँ चाहिँ के हुन्छ एन्टायर अर्गानिजम प्रिजर्भ हुन्छ यसको के हो यसको एक्जाम्पल हुली म्यामथ ओके तपाईले ल्याटेक्स र रेजिन्स भनिहाल्नु भयो एम्बर भन्नुभयो त्यसले गर्दा मैले यो भनिदिएको यो एम्बर ल्याटेक्स रेजिन्समा पनि होल फसिल पाइन्छ बेटा बुझिराख्नुस् है नम्बर 2 पेट्रिफाइड फसिल्स पेट्रिफाइड फसिल चाहिँ हार्डर पार्ट अफ द बडी मात्रै हार्डर पार्ट अफ बडी मात्रै हो नम्बर 3 मोल्ड्स भनेको एन्टायर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो 4 कास्ट्स CSTS कास्ट भनेको के हो कास्ट भनेको पेट्रिफाइड फसिल इनसाइड मोल्ड भनेको चाहिँ एन्टायर अर्गानिजमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मात्रै हो बेटा यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भित्र हार्डर स्ट्रक्चर पायो भने यसलाई कास्ट भनिन्छ अर्को चाहिँ नम्बर 5 इम्प्रेसन or imprints or prints चाहिँ के हो partial external structure हो मोल्ड्स भनेको के हो मोल्ड्स भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली अर्गानिजमको बाहिरी भाग हो के बाहिरको भागको चाहिँ के पाउनु इम्प्रेसन पाउनु बेटा बुझ्नुभयो नि बाहिरको भागको चाहिँ के पाउनु फसिल पाउनु अगाडिपट अथवा पछाडिपट यसलाई हामी फोटोकपी फसिल पनि भन्छौं इम्प्रिन्ट्स त मैले भनिहाले व्हाट अबाउट कम्प्रेसन्स आर भेरी गुड क्वेशन हो यस्तो सोध्नु न राइट ओके कप्रोलाइट्स पनि हुन्छ भाइ कप्रोलाइट्स पनि हुन्छ त्यस्तो भित्र जानु पर्दैन के कप्रोलाइट्स आर दी फिकल म्याटर्स अफ द अर्गानिजम्स दैट एक्जिस्टेड इन पास्ट व्हिच क्यान बी युज्ड एज अ फसिल ओके कप्रोलाइट्स भन्छौं कप्रोफेगी भनेको त कप्रोफेगस भनेको त अर्गानिजम दैट फीड्स अपन द एक्सक्रीटा ओके right compression is the compression भन्नु भएको छ साथीले compression is the fossil of harder part of the plant body okay यो पाँचवटा छवटा पढ्ने अनि यहाँ डिटर्मिनेसन अफ एज अफ फसिल्स मा रेडियो कार्बन डेटिङ पढ्ने राइट नम्बर 2 मा के पढ्ने क्लक अफ द रक पढ्ने नम्बर 3 मा पोटासियम आर्गन मेथड पढ्ने यो चाहिँ के हो एक्युरेट मेथड BPKIHS मा सोधिसकेको क्वेशन हो इट्स द मोस्ट एक्युरेट मेथड टु फाइन्ड आउट द एज अफ द फसिल हो एज अफ द फसिल कसरी लिने भन्दा चाहिँ यहीँबाट लिने मैले भन्दैछु द डिटर्मिनेसन अफ एज अफ फसिल्स क्लक अफ द रक ओल्डेस्ट मेथड okay and radiocarbon dating is most widely used method बुझ्नु भएन
मोस्ट वाइडली युज मेथड भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले सेल्फ स्टडी गर्नुपर्छ। तपाईँले के मोडर्न फिजिक्समा पढिसक्नु भएको छ यो, राइट? ओके, सो द्याट इज इट। प्लिज गेट द कन्सेप्ट। ओके ओके फाइन। कहाँ पुग्यो? fossils are okay. Yes, this question is very very important. Fossils are the dead remains, the remains of living organism को पनि हुन्छ, dead organism को पनि हुन्छ, existing organism को पनि हुन्छ, extinct organism को पनि हुन्छ। अब के गर्ने? के गर्ने? B dead organism, D extinct organism। यो सबै अर्गानिजम मध्ये लिभिङ अर्गानिजम छँदैछ, यसको क्यारेक्टर हामीले चाल पाइहाल्छौँ। डेड अर्गानिजम भए पनि यसको अरू स्पिसिस छँदैछ, हामीले यसलाई चाल पाइहाल्छौँ। एक्जिस्टिङ अर्गानिजम भनेको अहिले लिभिङ छँदैछ, केही पनि प्रब्लम भएन। त्यसले गर्दा फ्रम द evolutionary point of view, from the characters point of view, from the evolutionary point of view, this is the right answer, right? Fossil को के हो? Fossil को के हो त? Fossil को definition नै dead remain of an extinct organism buried in the strata of the earth हो बेटा, बुझ्नुहोस् है, right? Okay एक्सटिन्ट हुनुपर्छ है। अनि तपाईँलाई थाहा छ fossils are the only direct evidence, डाइरेक्ट दामी क्वेसन हुन्छ of organic evolution। फर्स्ट एभिडेन्स चाहिँ के दिँदो रहेछ? फसिलले दिँदो रहेछ। सेकेन्ड के दिन्छ त्यसो भए? इम्ब्रियोलोजीले। यस डाइनोसर्सको फसिल छ त, किन नहुने हो र? Wings of mosquito, bat and sparrow exhibit the phenomenon is 17 को के भयो फेरि? 17 को यहाँ सेडिमेन्ट्री रक हो, त्यत्रो भनिसके यार। यस्तो गर न, यहाँ के रहेछ? यो मस्किटो रहेछ, यो ब्याट रहेछ, यो स्प्यारो रहेछ। दे हैव कम टु द एयर। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन, राइट? कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन बुझ्नु भएन? ओके, भनौँ कि नभनौँ फेरि अहिले सर के भन्नुहुन्छ भन्छौ तिमीले फेरि? होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको के हो? होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको के हो? एनालोगस हो। होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको के हो कसो आफैले बुझ्नु होला। म एनालोगस पनि भन्दिनँ, होमोलोगस पनि भन्दिनँ, राइट? सिमिलर अपियरेन्स हो। सिमिलर अपियरेन्स हो बेटा, बुझ्नुहोस् है। अब जेनरल केसमा हो भने चाहिँ एनालोगस अर्गन हुन्छ, तर होमोलोगस अर्गन पनि कोही बेला सिमिलर अपियरेन्स हुनसक्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि होमोलोगस अर्गन पनि होमोप्लास्टिक अर्गन हुनसक्छ बेटा, बुझिराख है। सरोज पौडेल त्यसरी होमोलोगसै त लेख्नु हुँदैन है फेरि। होमोलोगस अर्गन विथ सिमिलर के अपियरेन्स भन्यो भने मात्रै होमोलोगस अर्गन विल बी होमोप्लास्टिक अर्गन, अदरवाइज एनालोगस अर्गन विल बी होमोप्लास्टिक अर्गन। गट इट? एनालोगस अर्गन विथ सिमिलर अपियरेन्स चाहिँ के हो? होमोप्लास्टिक अर्गन हो। भेरी गुड, यस Sabina Karki, yes, that's great. Yeah, this name I know this name. Okay, very good. Phylogeny represents evolutionary history of an organism or ancestral history. यो कहाँबाट आएको? Ontogeny repeats phylogeny-बाट। phylogeny को मिनिङ भइहाल्यो। ontogeny को मिनिङ के हो? डेभलपमेन्टल हिस्ट्री of an organism। यो के हो? यो recapitulation theory हो। जसलाई अर्नस्ट हेकलले ERNST अर्नस्ट हेकलले HECKL हेकलले के गरे? मोडिफाई गरे अनि यसलाई के बनाए? हेकल्स ल और बायोजेनेटिक ल बनाए, जसले के भन्छ? Ontogeny repeats phylogeny भन्छ। मैले के भने त नि? Yes, recapitulation theory was given by von Baer। यो चाहिएन नि तपाईँलाई। von Baerले दिएको recapitulation theory लाई मोडिफाई गरेको चाहिँ अर्नेस्ट हेकलले मोडिफाई गरेर चाहिँ हेकल्स ल अर द बायोजेनेटिक ल बनाएको, बुझ्नु भएन? ओके, सो दिस वुड बी दिस। Which of the following organ do not give an evidence in favor of organic evolution?
फसिलाइजेसन अफ एनिमल्स भनेको त फसिल फर्मेसन हो, तर फाइलोजेनीले चाहिँ फसिल भन्दैन नि त, फाइलोजेनीले चाहिँ के भन्छ, इभोल्युसनरी हिस्ट्री नै भन्छ क्या। Which of the following organ do not give an evidence in favor of atrophied organ भनेको के हो पढेर हेरौँ ल। Atrophied organs are those organs which are functional in first half and non-functional in second half, right? Functional भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसले एभिडेन्स दिन्छ, बुझ्नुभयो? भनेपछि which of the following organ do not give evidence in favor of organic evolution? तपाईलाई मैले पढाएको थिएँ एउटा ग्रुपलाई, भन्नुहोस् त यो बी। यस, एनालोगस अर्गन। एनालोगस अर्गनले खास यस्तो भन्छ, हेर्नुहोस् त, एनालोगस अर्गनले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन चाहिँ भन्छ कि, तर यसले नि ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्दा, ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्दा चाहिँ के भन्छ, डिफ्रेन्ट ओरिजिन भन्छ क्या, डिफ्रेन्ट ओरिजिन भन्छ। डिफ्रेन्ट ओरिजिन भनेको के हो, डिफ्रेन्ट के हो, एन्सेस्ट्री हो नि त, राइट? डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भनेको के हो यसमा, डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भनेको हामी सबै अर्गानिजम्सहरू प्री सेलबाट बनेको होइन भन्छ क्या। यो केसमा चाहिँ एनालोगस अर्गन डज नट गिभ एन एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्गानिक इभोल्युसन। यो पनि तपाईलाई कहाँ सोधेको थियो, एम्समा सोधेको क्वेसन हो। कहाँ सोधेको है, एम्समा सोधेको क्वेसन हो। प्लिज बी भेरी केयरफुल, ओके? कहाँ सोधेको रहेछ, एम्समा सोधेको क्वेसन, बुझ्यो? ठिक छ। एट्रोफाइड पनि बुझाइदिनु, सट गाह्रो भयो त। एट्रोफाइड अर्गन फंक्शनल अर्गन हो, फंक्शनल इन फर्स्ट हाफ of life, right? Non-functional in second half. हाम्रो बडीमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ, फंक्शनल हुन्छ फर्स्ट हाफमा, सेकेन्ड हाफमा चाहिँ के हुन्छ बेटा, नन फंक्शनल हुन्छ। यसको एक्जाम्पल थाइमस, THYMUS, थाइमस। यो तपाईको प्युबर्टीसम्म मात्रै फंक्शनल हुन्छ, प्युबर्टी पछाडि चाहिँ यसलाई तपाईले फाल्दिनु भयो भने केही पनि काम हुँदैन बेटा, बुझ्नुभयो नि? ओके, थाइमस दिए त हो, अनि कतिबाट दिने मैले तिमीलाई एक्जाम्पल। among the men, difference between atrophied and retrogressive लाई जोड्न मिल्दैन बेटा, तपाईले नजोड्नुहोस् त्यसरी, राइट? एट्रोफाइड बाट फंक्शनल हुनु हो, नन फंक्शनल अर्गन फंक्शनल हुनु चाहिँ रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन हो। एट्रोफाइड भनेको चाहिँ फर्स्ट हाफमा फंक्शनल हुनु हो, सेकेन्ड हाफमा चाहिँ फंक्शनल नहुनु हो, बुझेन? ओके ओके। among the ancient men, artistic sense was most highly developed in भन्नुहुन्छ भने यहाँ सुरु भएको निएन्डरथल म्यानबाट, निएन्डरथल म्यानमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो, राइट? सो तपाईको आन्सर के हुन्छ, क्रो-म्याग्नन म्यान हुन्छ। मोस्ट हाइली डेभलप भनेको चाहिँ कलरफुल पेन्टिङ भनेको यो, राइट? बुझ्नु भएन? नेक्स्ट, which of the following monkey had the prehensile tail? Which of the monkey had the prehensile tail? यहाँ मंकी एउटा मात्रै छ, यो लरिस भनेको के हो, प्राइमेट हो, चिम्पान्जी भनेको एप्स हो, बबुन इज अ टाइप अफ अ मंकी, राइट? सो इट्स अ स्पाइडर मंकी इज द आन्सर है बेटा, राइट? ओके, बुझ्नुभयो नि? द एभिडेन्स अफ ओरिजिन अफ बर्ड्स फ्रम द रेप्टाइल इज द प्रेजेन्स इन देम। दामी क्वेसन हो यो, एकछिनै प्लाट नबोल्नुहोस् है, प्लाट नबोल्नुहोस् है ल। सी भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन। मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हेयर्स होइन, यो म्यामलको क्यारेक्टर हो, फेदर्स बर्डको मात्रै क्यारेक्टर हो। दुईटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ, यहाँ रेप्टाइलको पनि क्यारेक्टर देखाउनुपर्छ यसले, अनि बर्डको पनि क्यारेक्टर देखाउनुपर्छ। तर त्यो क्यारेक्टर हुनु पर्यो जसको चाहिँ बर्डमा चाहिँ काम छैन तर रेप्टाइलमा चाहिँ काम छ, बुझ्नुहोस् है? रेप्टाइल्समा चाहिँ काम छ तर बर्ड्समा चाहिँ काम छैन, किनभने यो अर्गानिजम यहाँबाट बनेर एडभान्स भएको हो नि त। तर यो यसको यो जुन चाहिँ मेन क्यारेक्टर जुन चाहिँ छ यो चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ, बर्डमा हुनुपर्छ बेटा है, तर नन फङ्सनल फर्ममा हुनुपर्छ। भनेपछि क्लज दुईटालाई इम्पोर्टेन्ट हो हैन, बर्चिङको लागि बर्डलाई पनि चाहिन्छ, अनिखेर के रेप्टाइल्सलाई पनि चाहिन्छ। तर स्केल्स चाहिँ रेप्टाइल्सको के हो, एक्जोस्केलेटन हो, तर scales are not the exoskeleton of the birds. Birds exoskeleton के हो, feathers हो, right? So the answer is C, scales. Birds मा scale हुन्छ, bird मा scale हुन्छ in legs, बुझिराख्नुहोस्।
ओके, इज इट ओके? यो आन्सर बुझ्नुभयो? टिथमा पनि हुन्छ, बर्ड्स आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स भन्ने अर्को इम्ब्रोनिक टिथ पनि हो भाइ, एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो पढ्नु भएको छ कतिजनाले। ओके, अब हामी कहाँ जान्छौँ? Evolution of photosynthetic ability resulted the division of the living world into photosynthesis भएपछि के हुन्छ? अटोट्रोपिक र हेटेरोट्रोपिक हुन्छ। यहाँ अरू केही भन्नुपर्छ र? Fossils of Pithecanthropus was discovered from कहाँ? 26 मा आउनुहोस्। Pithecanthropus भनेको के हो? Pithecanthropus erectus भनेको जावा म्यान हो कि हैन? जावा म्यान, राइट? जावा म्यान, सरी यो जापान हैन नि फेरि, जावा म्यान, right? It was found from Indonesia. Java man कसले पाएको? युगेन दुबोइसले पाएको। जाबो दुबई को जान्छ भने फेरि मैले तपाईहरुलाई हैन, चाइनाबाट के पाएको? पेकिङ म्यान पाएको, पेकिङ म्यान पाएको हैन? पेकिङ म्यानको साइन्टिफिक नेम के हो? होमो सेपियन्स पेकिनेन्सिस। अर्को नाम के हो? सिनएन्थ्रोपस, सिनएन्थ्रोपस पेकिनेन्सिस। यो पाउने मान्छेको नाम के हो? डब्ल्युसी पायो, वाङ च्याङ पायो। ओके, सो दैट इज इट। जर्मनीबाट के पाएको छ? जर्मनीबाट निएन्डरथल म्यान पाइएको छ। निएन्डरथल म्यान पाइएको छ। यो निएन्डरथल म्यान पाउने मान्छेको नाम के हो? फुलरट, FUHLROTT, फुलरट भन्ने मान्छेले पाएको। यसरी सबैजना भयो भने त हुन्छ नि। सरी डिस्टर्बेन्स यो क्लासमा एकजना हेर्नुस् त, admin please remove that person who has been there with the vulgar name. I don't know who the hell is he. को मलाई थाहा छैन, तर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले vulgar name लिएर बस्नु भएको छ अरे, राइट? आर्किटेक्ट्स पनि जर्मनीबाट, ओके, तर हामी ह्युमन इभोल्युसनको कुरा गरिरहेका छौँ नि त, राइट? चाइना पनि हुनुपर्ने हो त सर। चाइना चाहिँ किन नि? पिथिक्यान्थ्रोपस भनेको कहाँको हो? सिनान्थ्रोपस भनेको अब चाइना हुन्छ त बेटा, बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ होमो सेपियन्स, होमो इरेक्टस, यो होमो इरेक्टस, होमो सेपियन्स लेखिरहेको छु, कसले केही पनि भनेको छैन। होमो इरेक्टस हो यो, जे लेखे पनि चुप लाएर बस्छौ। होमो इरेक्टस एन्ड होमो इरेक्टस के पेकिनेन्सिस चाहिँ पेकिङ म्यान हो, राइट? अनि होमो इरेक्टस एन्ड होमो पिथिक्यान्थ्रोपस इरेक्टस इज द साइन्टिफिक नेम अफ के हो? जावा म्यान हो नि त, बुझ्यौ? ठिक छ, ओके। द एन्सेस्टर्स अफ मंकी, एप एन्ड म्यान, एन्सेस्टर्स अफ मंकी, एप एन्ड म्यान, एन्थ्रोपोइड्स are the common ancestors of MAM. Here you find monkeys, apes, and the man. Okay, right? यहाँ monkeys मा दुईटा किसिमको monkey पाउनुहुन्छ, old world monkey र new world monkey, right? new world monkey मा तपाईले के पाउनुहुन्छ? pre and sal tail पाउनुहुन्छ, okay? flat nose पाउनुहुन्छ, 36 teeth पाउनुहुन्छ। old world monkey मा के पाउनुहुन्छ? 32 teeth पाउनुहुन्छ, flat, narrow and drop nose पाउनुहुन्छ, right? and grasping power in hand and feet पाउनुहुन्छ, right? यदि मात्रै हैन, मेन्स्ट्रुअल साइकल पाउनुहुन्छ, फेसियल एक्सप्रेसन पाउनुहुन्छ, रिड्युस लम्बर भर्टिब्रेट पाउनुहुन्छ, रिड्युस पिना मसल्स पाउनुहुन्छ, राइट? ओके, सो दैट इज इट प्रुव्स दैट दिस अर्गानिजम्स वर रियली रिलेटेड विथ ह्युमन बीइंग्स। सो यो ओल्ड वर्ल्ड मंकीजले चाहिँ के गरे बेटा? दुईटा भागमा चाहिँ बाँडियो अरे। एउटा भाग चाहिँ कहाँ बसेछ? रुखमै बस्यो, राइट? ट्रिजमै बस्यो, दे बिकम अर्बोरियल एन्ड गेभ राइज टु द एप्स अरे। एप्स हामीसँग कतिवटा छन्? 4वटा छन्। एउटा के हो? जिबन्स, GIBBONS, जिबन्स हो। अर्को के हो बेटा? चिम्पान्जी हो। अर्को के हो बेटा? ओरानगुटन हो, ओरानगुटन हो, राइट? अनि अर्को 4 के हो बेटा? गोरिल्ला। गोरिल्लाको 520 cc हो, यो 395 cc हो, यो चिम्पान्जी 400 cc हो, अनि जिबन्स 100 cc हो। यो अर्गानिजम्सहरु मध्ये कुन चाहिँ क्लोजेस्ट रिलेटिभ अफ म्यान हो भनिसकेको थियो? दैट इज चिम्पान्जी। ओके, यसको म पछाडी कुरा गरौँला। यसको चिम्पान्जी किन हो त भन्दाखेरि बाइन्डिङ पार्टनर क्रोमोजोम नम्बर 3 र क्रोमोजोम नम्बर 6 छ। 6 सेम छ। ओके, क्रोमोजोम नम्बर हाम्रोमा 46 छ, उनीहरुकोमा 48 छ, राइट? अनि द अमाउन्ट अफ द डिप्लोइड सेल इन द अमाउन्ट अफ द DNA इन डिप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेलमा के छ बेटा? बराबर छ, राइट? त्यसले गर्दा यो, तर यो क्वेशन तपाईलाई के भन्न सक्छ? बेस्ड अन द क्रेनियल क्यापासिटी which among the following is the closest relative of man भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? अब चाहिँ गोरिल्ला भन्नुपर्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट? अनि भोग्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, बुझ्नु नि?
Okay. Immediate ancestor of Cro-Magnon man. Cro-Magnon man भनेको छ वाइज म्यान भनेको हामी हो, हामी हुन सक्दै सक्दैनौँ. होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस भनेको जावा म्यान हुन सक्ला. होमो ह्याबिलिस पनि हुन सक्ला. अस्ट्रालोपिथेकस 5 मिलियन इयर्स हो, राइट. होमो ह्याबिलिस 2 मिलियन इयर्स हो. यो अर्गानिजम एक्सटिङ 50,000 इयर्स हो भनेपछि यो आन्सर वुड बी वाट, दिस वान, 50,000 इयर्स, बी. ओके फाइन. अब हामी कहाँ जान्छौँ, नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ. होमो इरेक्टस इज द जुलोजिकल नेम फर, Homo erectus is the erect man. Erect man. Two centers of the fossils were found from two different places of Asia, right? One was the Peking man, another was the Java man. So it is Peking and the Java man. Okay. Neanderthal man ko scientific name kyo? Homo sapiens neanderthalensis ho. Okay. One of the following was expert making in tools. Tools pani banaunu sakte rahecha. Weapons pani banaउँदो रहेछ, painting pani banaउँदो रहेछ. Close your eyes, go for Cro-Magnon man. Right? Cro-Magnon man. ठीक छ? Next is the fossil of Australopithecus was found from Australia. हैन? अस्ट्रेलिया भनेछु, अस्ट्रेलिया भनिसक्यो बी, राइट? बी भनिसक्यो. अफ्रिका, ओके ओके. सी पनि लेख्दैछ, आमा साउथ इस्ट एसियामा आइसक्यो. Australopithecus was found from Australia. यो पाउने मान्छेको नाम के हो? यो पाउने मान्छेको नाम के हो? रेमन्ड डार्ट. रेमन्ड डार्ट, राइट. यसको एज 5 मिलियन इयर्स हो, राइट. यसको चाहिँ क्रेनियल क्यापेसिटी 450 देखि के छ 600 सीसीसम्म क्रेनियल क्यापेसिटी छ. ओके. हामीले धेरै अस्ट्रालोपिथेकसहरु पाएका छौं. अस्ट्रालोपिथेकस एफरेन्सिसको कुरा गर्थे मैले तपाईलाई. अस्ट्रालोपिथेकस एफरेन्सिस इज लुसी, अहिलेको हट केक हो इन एन्थ्रोपोलोजी. एन्थ्रोपोलोजीमा हट केक हो, बुझ्नुभएको भएन, राइट. So that is it. The first evidence of ceremonial burial of dead have been found with the fossils of fossils. भनेको यो निएन्डरथल म्यान, निएन्डरथल भ्याली अफ जियोमनीबाट पाएको फुलरले पाएको, मैले अघि नै भने यसको क्रेनियल क्यापेसिटी 1450 सीसी हाम्रो जति नै छ हैन. यिनीहरूले चाहिँ कपडा लाउन थालेका छन्, क्लोथ्स.
Okay, sorry everyone, there was a problem, right? There was the electricity had gone, so I just managed it. So let me share the screen. हामी कति नम्बरमा थियौँ? ओके, सो होमो इरेक्टस भनेको थिएँ मैले होइन? जावा अनप्याकिङ म्यान पनि भने, क्रो म्याग्नन म्यान पनि भने, सेरेमोनियल ब्युरियल, यस नियन्डरथल म्यान, आई वाज हियर. ओके, सो नियन्डरथल म्यान, यसको आन्सर के हो? नियन्डरथल म्यान हो. अब म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु. विच अफ द फलोइङ इज द इमिडिएट एन्सर अफ द मोडर्न म्यान? मोडर्न म्यानको यो मोडर्न म्यान हुन सकेन, म्यान हुन सकेन, म्याग्नन म्यान भन्ने छँदै छैन. सो नियन्डरथल म्यानमा जानुपर्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. राइट, सो द्याट इज इट. तपाईँको च्याट बक्स अन छ मेरोमा. ओके, क्रो म्याग्नन कहाँ छ त आन्सरमा? म्याग्नन मात्रै छ नि त, राइट? ओके, सो द्याट इज इट. जावा म्यान वाज डिस्कभर्ड बाई, जावा म्यान वाज डिस्कभर्ड बाई कसले? युगेन डु बोइस. ओके, युगेन डु बोइसले. ठिक छ बेटा? ओके, युगेन डु बोइसले है. ओके, केप पेन्टिङ वाज इनिसिएटेड. इनिसिएटेड भनेको सुरु गर्नु भनेको है. सो नियन्डरथल म्यानमा लेख्नुपर्छ, बिकज यहाँनिर के छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सुरु गरेको यहाँबाट हो. सो इट इज नियन्डरथल म्यान. क्रो म्याग्नन म्यानमा कलरफुल पेन्टिङ्स. ओके, बुझ्नु भएन? ओके, डेभिडसनको कन्ट्रिब्युसन. डेभिडसनले ट्राइनोमन नोमेनक्लेचर दिएको. होमो सेपियन्स, सेपियन्स अथवा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस, डेभिडसनले दिएको बेटा, बुझ्नुभयो नि? द बुक फिलोसोफिक जुलोजी वाज रिटन बाई लमार्क. ओके, अघि नै हामीले लमार्किजम पढिसकेका छौँ, यहाँ डिस्कसन गरिरहनु जरुरी छैन. म्यामल्स रोज फ्रम रेप्टाइल्स इन ट्रायजिक पिरियड अफ मेसोजोइक एरा. राइट, तपाईँहरूले हेर्नु होला, मैले तपाईँहरूले यो पढाएको छु, जसलाई पढाएको छु. इन ट्रायजिक पिरियड अफ मेसोजोइक एरा फ्रम 210 million years back, from Mesozoic era, Triassic period of Mesozoic era, right? Okay, so this is some tree-like organism. Okay, right? Therapsid, is it Therapsid, THERAPSID, Therapsid reptiles, reptiles, right? 210 million years, so that is it. Okay, now 38, quadrates are the aggregates of obviously the amino acids. Miller's and Ure experiment के बनेको छ बेटा? AGA, alanine, glycine र aspartic acid बनेको छ. These are the amino acids. Amino acids. Amino acids छैन भनेदेखि तपाईहरु कहाँ जाने हो? प्रोटिन्समा जाने हो. राइट, प्रोटिन्समा छैन भने प्रोटिन्स पछाडी चाहिँ कहाँ जाने? न्यूक्लियोप्रोटिन्समा जाने हो बेटा. राइट, सो दैट इज समथिङ अबाउट इट. बुझ्नुभयो भएन? ओके, लिपिड्स त पछाडी आएर आफै एसेम्बल भएको नि, कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्डमा बनेको थियो नि त, मैले तपाईहरुलाई पढाएको छु. ओके, website I'm going. Stanley Miller performed an experiment for the origin of life. They took the gases NH3H2. I don't know about NH3 and H2. I know they have taken CH4, NH2, NH3, and H2 and H2O. NH3 र H2 यहाँ छ, CH4 र H2 कहाँ छ? CH4 र H2 यहाँ B मा छ. So B. Okay. The Galapagos Islands are associated with डार्विन. अघि नै डार्विनिजम मैले ग्यालापागोस आइल्यान्डको कुरा गरिसकेको छु, म यसको विषयमा डिस्कसन गर्दिनँ. राइट, अब हामी कहाँ जान्छौँ? थ्योरी अफ प्यान्जेनेसिस वाज गिभन बाई कसले? वालेस. वाओ, हु इज दैट राधे? प्यान्जेनेसिस वाज गिभन बाई डार्विन. राइट, प्यान्जेनेसिस वाज गिभन बाई डार्विन. डिड आई टक अबाउट द प्यान्जेनेसिस? प्यान्जेनेसिसको मैले कुरा गरेँ, प्यान्जेनेसिसको मैले कुरा गरेँ होला अघि, गरिन? नो, यस सर, गरिसकेँ मैले. छैन भन्छ फेरि. प्यान्जेनेसिस भनेको प्यान्जिन हुन्छ के, प्रत्येक अर्गानिजमको अर्गनले प्यान्जिन, PANGENE, प्यान्जिन और के प्यान्जिन भन्ने चाहिँ स्मल के बनाउँछ अरे? हेरिडिटरी मटेरियल बनाउँछ अरे हैन? राइट, यो चाहिँ के हुन्छ त? ग्याम्युल्समा जान्छ अरे, ग्यामेट्समा जान्छ अरे. अनि यो प्यान्जिन यस्तो भनेको, आँखाले आँखाको प्यान्जिन बनाउँछ अरे, कानले कानको प्यान्जिन बनाउँछ, नाकले नाकको, अनि यो चाहिँ कहाँ जान्छ? यो ग्याम्युल्सहरु चाहिँ सर्कुलेसनको थ्रुबाट चाहिँ ग्यामेट्समा जान्छ. अनि ग्यामेट्सबाट भइसकेपछि के हुन्छ? F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के बनाउँछ त? यसले चाहिँ अर्गन बनाउँछ भन्छ के. राइट, अपस्ट्रिममा जान्छ है. ओके, बुझ्नुभएको भएन? ओके, ओभरीबाट स्टडी गरेको. व्हाट अबाउट पान्सपर्मिया? ए भाइ, पान्सपर्मिया उहिले भइसक्यो भाइ. राइट, a theory, a historic man with a cranial capacity almost similar to that of the modern man. अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेको थिएँ, होमो सेपियन्स नेएन्डरथालिसको र हाम्रो 1450 सीसी हो. राइट, सो आन्सर वुड बी सी.
ग्यालापागोस आइल्यान्डमा डार्विन र वालेस हुनै सक्दैन ग्यालापागोस आइल्यान्डमा डार्विन मात्रै गएको हो सुमात्रान आइल्यान्ड भन्यो भने मात्रै वालेसको सुमात्रान आइल्यान्ड हो the greatest supporter of spontaneous generation greatest support to spontaneous generation was given by Van Helmont किनभने उसले के गरे यसलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरे हैन राइट अबाइजले के भन्छ लाइफ ओरिजिन फ्रम द नन लिभिङ थिङ स्पोन्टेनियसली भन्छ ओके द प्रेजेन्स अफ बिक इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ आई डोन्ट नो के हो प्रेजेन्स अफ बिक इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ बी होलन्ड एडाप्टेसन फोसिल भनेको के हो डिगिङ होलन्ड भनेको फ्लाइङ कर्सुरल भनेको रनिङ आर्बोरेल भनेको क्लाइम्बिङ ओके द आन्सर वुड बी होलन्ड अघि लेखिसकेको छु मैले यसको मिनिङ लेखिदिएको मात्रै हो एनिमल क्यापेबल अफ डिगिङ आर आर्बोरेल भनेको क्लाइम्बिङ हो कर्सुरल भनेको रनिङ हो फोसुरल भनेको के हो डिगिङ हो राइट डिगिङ हो एन्ड पेलाजिक भनेको चाहिँ इट्स अ लेयर द ग्रुप अफ अर्गानिजम लिभिङ एट द सर्टन लेयर अफ द वाट the sea okay water bodies ma okay non motile huncha yinaharu chai okay so that is it now what do you understand by scansural adaptation scansural bhaneko ke ho scansural bhaneko ne ke ho beta climbing ho okay arboreal र scansural bhaneko एउटै हो right अब यहाँ चाहिँ फेरि धेरैले चाहिँ climbing the tree and climbing the wall भन्छन् त्यस्तो ननसेन्समा नजानुहोस् है बेटा एउटै हो है climbing हो है ल ठीक छ okay Ontogeny repeats phylogeny that is expressed by recapitulation theory. Who gave this recapitulation theory? कसले दिएको recapitulation theory? कसले दिएको recapitulation theory? अर्नस्ट हेक्करले हैन भन बायरले मोडिफाई कसले गरेको अर्नस्ट हेक्करले गरेको दिएको चाहिँ भन बायरले मोडिफाई गरेको चाहिँ अर्नस्ट हेक्करले मोडिफाई गरेर यसलाई के बनाए बेटा यसको अर्को नाम पनि छ भन्नुस् के हो यसको अर्को नाम पनि छ भन्नुस् के हो अर्नस्ट हेक्करले यसलाई के बनाए बायोजेनेटिक ल अर्को नाम हेक्कल्स ल पनि हो ओके फाइन गुड भेरी गुड ओके स्वान नेक एक्सपेरिमेन्ट वाज डन बाइ लुइस पास्चरलाई हामी के भन्छौं फादर अफ जर्म थ्योरी अफ डिजीज भन्छौं प्याटाजिया ब्याटको हो भाइ ब्याटको ओके लुइस पास्चरले फादर अफ जर्म थ्योरी अफ डिजीज पनि भन्छौं उसले पास्चराइजेसन दिएका छन् यस राधे श्याम इट्स एब्सोल्युटली ओके फाइन एकछिन है यतापट्टि भयो ओके which of the pasteurization recapitulation also called biogenic law हुन्छ अब त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो है मैले के भने त्यहाँ okay which of the following gas was absent on primitive earth free molecular oxygen is the answer free molecular oxygen भएपछि atmosphere कस्तो हुन्छ reducing हुन्छ and reducing atmosphere is only the atmosphere where it is possible for the origin of life भनेर भन्छौं the water of the primitive ocean during the time of origin of life has been called as hot dilute soup of organic substances by Sidney Fox Miller Oparin डी मा हेल्डेन छ होला यहाँ मैले छोपिएको छ ओके हेल्डेन इज द आन्सर ओके फाइन ठीक छ हैन ओके architects is a missing link between B होइन B होइन A पनि होइन C पनि होइन अब बस्यो डी तिमीले डी भन्छौ यो पनि होइन भनेपछि आन्सर के हो B हो very good
reptiles and birds हुनुपर्छ। मैले जानी यस्तो लेखेको है, तिमीहरू हाँस्दैछ कि मलाई थाहा छ कि, तर यो के हो सिक्वेन्समा हुनुपर्छ। इभोल्युसन इज प्रोग्रेसिभ, सिस्टमेटिक हुनुपर्छ बेटा। reptiles and birds, okay, the answer is B। तर यो birds नभएर यस्तो, ठिक छ। Non-functional organ of ancestors become functional in the descendants. Atavism. Atavism is the right answer. The character is been called as K. Character is been called as atavistic character. Okay. The organ is been called as atavistic organ. And what is the evidence given by this atavism is retrogressive evolution. Retrogressive evolution. Retrogressive evolution माने क्या हो? Exceptional evolution, right? Because every evolution has to be what? Of atavism, ko person able to move pinna muscles, dense body hairs, functional mammary gland in males, gynecomastia, some additional teats, additional breasts. There are so many examples of it. Aerial mode of adaptation is known as volant. Some animal changes their color in accordance to the change in the climate. This is due to the presence of C4 chromatophores, C4 color. Keratin is a protein. Melanin makes you people what? Black in color. Chromatophore is the answer. Snake has. यो भन्नुस् त कतिले जान्नु हुँदैछ? C कर्सोरियल पनि भन्दै हुन्छ। कर्सोरियल चाहिँ के हो? बी। स्क्यान्सोरियल भनेको क्लाइम्बिङ हुन सक्दैन, भोलन्ट पनि हुन सक्दैन। यो र योमा एउटा हुन्छ, यो र योमा एउटा हुन्छ, राइट? कुन चाहिँ कर्सोरियल हुन्छ, कुन चाहिँ फोसोरियल हुन्छ भन्नुस्? Desert snakes, they show fossorial adaptation. Only the desert snakes, hey? Rest of the snakes, they show the cursorial adaptation. They run. Although they don't have what? They don't have the what? The limbs to be present, but they have the muscles to be present. Desert snake is fossorial, yes. Dig गर्न सक्दैन, तर अरूको होलमा त बस्न सक्छ नि त। बुझ्नुभयो? Okay. Animal having long and hooked claws are adapted for which adaptation? Long and hooked claws for which adaptation? Volant. 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 Swimming पनि भन्दिनु न बरु, पानी समात्नु पर्छ नि त। आन्सर आर्बोरियल हो। बुझ्नुभयो नि? आन्सर चाहिँ के हो? आर्बोरियल हो। ठिक छ? किनभने यिनीहरूले के गर्छ? आर्बोरियलमा त के हुन्छ? झुन्डिनु पर्छ नि त, हैन? त्यो हो बेटा, बुझिराख्नु छ। long and hook claws भनेपछि आर्बोरियल हो, बुझिराख्नु होला। यो क्वेशन एकदम कन्फ्युजिङ छ नि। long claws यस्तो मात्रै भने, long claws adapted for which adaptation भने के भन्नुहुन्छ? long claws मात्रै है, there is no hook ल। long claws यो छैन। long claws adapted for भने के भन्नुहुन्छ? स्विमिङ अरे बाप रे बाप 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 बाप। डिगिङ फोसोरियल। लङ चाहिँ फोसोरियलको लागि, लङ एन्ड हुक क्लज चाहिँ भोलन्ट आर्बोरियलको लागि, बुझिराख्नु होला। Which of the following is not of the adaptation to flight? Highly developed cerebrum. They have got highly developed cerebellum हुन्छ। Okay. The movement of the earthworm against the soil surface. This is the soil surface. This movement, the organism is going down towards, right? Okay, के हुन्छ? Positive geotaxis. अनि यो चाहिँ के हुन्छ? ओके, पोजिटिभ जियोट्याक्सिस हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ मिनोट्याक्सिस नभएर नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस भएको के हुन्थ्यो? कसले बी पनि लेखेछ, कुन चाहिँ बुडबक हो त्यो? थेट नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस लेखेको भए के हुन्थ्यो? सी हुन्थ्यो। पोजिटिभ जियोट्याक्सिस नै हुन्छ। भेरी गुड प्रतिभा और वाट एभर। किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईलाई सोयल भनेको छ बेटा, बुझिराख्नुस् है। यहाँ लाइट भन्यो भने मात्रै तपाईको क्वेशनले के भन्छ बुझ्ने हो क्या। यही क्वेशन चाहिँ आएर पर्सि सोयल सर्फेस भनेर अगेन्स्ट द लाइट भन्यो भने तपाईले फेरि पोजिटिभ जियोट्याक्सिस लाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ नि त। सी पनि हुन सक्छ, बट सोयलको केस
हो क्वेसनले के सोधेको छ हेर्ने हो क्या है ठीक छ response towards the water current is rheotaxis is water current, aerotaxis is oxygen, chemotaxis is chemicals, hygrotaxis is moisture. Okay, right? So the answer is rheotaxis. Salmon feces, SAL, salmon lamprey. This was the anadromous migration. Anadromous migration. Anadromous migration भनेको के हो? River to sea. Anadromous भनेको के हो? Sea to river. Right? बुझ्नु भएको भएन? The answer is A. Answer A. Animals capable of running on digits are cursorial. The cursorial को different types छ. एउटा plantigrade छ, एउटा digitigrade छ, एउटा unguligrade छ. तीनटा मध्ये कर्सोरियल को पनि तीनटा मध्ये के हुन्थ्यो भनेको के हुन्थ्यो होला कर्सोरियल को पनि तीनटा मध्ये के हुन्थ्यो होला कर्सोरियल को तीनटा टाइप हुन्छ एउटा प्लान्टिग्रेड हुन्छ एउटा डिजिटिग्रेड हुन्छ एउटा अंगुलिग्रेड हुन्छ हैन यो तीनटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ हुन्थ्यो होला एनिमल क्यापेबल रनिङ अन डिजिट्स कुन चाहिँ हुन्थ्यो भन्नुस् त hear me unguligrades भनेको हुफ हो तर्फेहरु हुँदैन थियो डिजिटिग्रेड भनेको डिजिट भनिरा छ त यार डिजिटिग्रेड हुन्थ्यो प्लान्टिग्रेडमा पाम एन्ड सोल डिजिटिग्रेडमा डिजिट्सले हिड्ने अंगुलिग्रेडमा हुफले हिड्ने यो हुफले हिड्ने अर्गानिजम दुईटा एउटा आर्टियोडक्टाइल हुन्छ ARTEY आर्टियोडक्टाइल्स हुन्छ एउटा पेरिसोडक्टाइल्स आर्टियोडक्टाइल्स र पेरिसोडक्टाइल्स आर्टियोडक्टाइल्स भनेको के हो आर्टियोडक्टाइल्स र पेरिसोडक्टाइल भनेको के हो डिजिटिग्रेड हो हैन अंगुलिग्रेड्स को दुईटा टाइप हुन्छ नि त आर्टियोडक्टाइल्स र पेरिसोडक्टाइल बुझ्यो हैन आर्टियोडक्टाइल्स र पेरिसोडक्टाइल भन्छ ठीक छ in ecological sense the desert animals are called के भन्छौ बेटा लेख्नुस् it's xeroseals or xerocals whatever you say right Okay. Lateral line sense organ is found only in ostrich. Lateral line sense organ is found in fish, but there is no fish. This is a bony fish. It is present only in the what? The ostrich fish. Right? These are the rheoreceptors. They have got some rheoreceptor, RHEO, rheoreceptor, RECPTOR receptor cells हुन्छ त्यसले वाटर करेन्ट के गर्छ वाटर करेन्टलाई के गर्छ बेटा डिटेक्ट गर्छ ठीक छ ओके ओरिएन्टेसन अफ एनिमल्स टु one type of stimuli only if facing two or more kind of stimuli of the same intensity acting at the same time is called as right okay क्लिनोटैक्सिस भनेको के हो अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट हो यो भनेको के हो अर्गानिजम यसरी मुभ गर्छ यसो गर्दै जान्छ राइट बुझ्नु भयो नि राइट अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट ट्रोफोटैक्सिस भनेको इट इज द ओरिएन्टेसन इन अ स्ट्रेट लाइन मिनोटैक्सिस भनेको मिनोटैक्सिस भनेको मेकिङ सर्टेन एंगल्स ओके टेलोटैक्सिसमा चाहिँ के हो टु और मोर स्टिमुलाई right but importance is given to one right answer के हुन्छ टेलोटैक्सिस हुन्छ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी स्टिमुलाई एकैपल्ट अर्गानिजममा एक्ट गर्छन् तर अर्गानिजमले चाहिँ एउटालाई मात्र रेस्पोन्ड गर्छ बेटा बुझिराख्नुस् है ठीक छ डी वुड बी द आन्सर
क्लिनोटैक्सिस भनेको अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट हो, ट्रोपोटैक्सिस भनेको स्ट्रेट लाइन हो, मेनोटैक्सिस भनेको एंगलिङ हो. फिश माइग्रेशन फ्रम अपलैंड रिवर टू द लोलैंड रिवर. River to river is potamodromous. Diadromous is river to sea and vice versa. Catadromous भनेको river to sea and diadromous भनेको चाहिँ के हो? Diadromous चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, catadromous र anadromous हुन्छ. This is for breeding. Amphidromous भनेको चाहिँ के हो? River to sea and vice versa. This is for feeding. Feeding लाई हामी elemental migration पनि भन्छौँ. Okay. Study of migration of bird is known as phenology. Nidology is nesting. Phrenology is study about the feelings. Okay. Nephrology is the study about the kidneys. Okay. Study about the kidneys. बुझ्नुभयो? फ्रेनो भनेको feelings of the organism भने त बाबा मैले तिमीहरु कान सुन्दैन कि म छिटो बोलिरहेको छु. Fish that migrates from fresh water भनेको के हो? Fresh water भनेको river to sea रहेछ. Right? C for catadromous. C for sea, C for catadromous. The organism will move from river to the sea, okay? Right? C for catadromous, C for sea, the organism will move from river to the sea. Catadromous. So that is catadromous here. Anadromous भनेको के हो? Sea to river. Sea to river. यो ब्रीडिङ को लागि पनि हुन सक्छ, फिडिङ को लागि पनि हुन सक्छ. Amphidromous भनेको फिडिङ को लागि मात्र sea to river and vice versa. Oceanodromous भनेको within the ocean, right? Okay? पछि कन्फ्युज हुन्छ जस्तो सबैमा के टिक लगाएपछि अरे आमा हो अनि तिमी चाहिँ के गर्नलाई उयो गरेको त कन्फ्युजन हुन्छ त फेरि पढ्नु पर्यो नि त भाइ कन्फ्युजन नहुनुको लागि पो गरेको त सबै थाहा हुनु पर्यो त तिमीलाई सबै भनिदिनु पर्यो मैले क्याटाड्रोमस पनि के हो भनिदिनु पर्यो एनाड्रोमस पनि के हो भनिदिनु पर्यो एम्फिड्रोमस पनि भनिदिनु पर्यो ओसेनड्रोमस पनि भन्नु परेन फ्रेश वाटर र रिभर भनेको एउटै हो फ्रेश वाटर र रिभर भनेको एउटै हो यस एक्ज्याक्टली Okay, fine. Now, the fish G-fish migrates towards north and south जाने लाटीहरू जहिले पनि के हुन्छन् north to south हुन्छ नि बेटा बुझिराख्नु है right so it is latitudinal shoreward migration भनेको के हो to come towards the land from the sea land पट्टि आउनु sea बाट okay vertical migration भनेको के हो एउटा पर्टिकुलर हाइट बाट अर्को हाइटमा जानु यो पानीमा पनि हुन्छ फिशमा पनि हुन्छ and you get this in the birds as well birds को example के हो डाफे अफ नेपाल फिशमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सर्टन हाइटबाट एउटा सर्टन हाइटमा जानु ओके स्पनिङ माइग्रेसन भनेको ब्रिडिङ को लागि बुझ्नुभयो नि ओके 67 एक्सप्लेन गरिदिनु न भन्दैछ यसमा चाहिँ के छ र बाबा क्याटाड्रोमस भनेको रिभर टु द सी हो तपाईलाई फिश माइग्रेट फ्रम फ्रेश वाटर टु द सी वाटर भन्दैछ त्यसको आन्सर ए हो तिमीले आन्सर नपारे जस्तो भनेको राइट बुझ्यौ नि एनाड्रोमस भनेको के हो सी टु द रिभर हो एम्फिड्रोमस भनेको सी टु द रिभर एन्ड रिभर टु द सी हो तर यो चाहिँ के को लागि हो खानाको लागि मात्रै हो क्याटाड्रोमस र एनाड्रोमस चाहिँ के को लागि हो स्पनिङ को लागि हो अथवा ब्रिडिङ को लागि हो ओसेनोड्रोमस भनेको विदिन द ओसन हो राइट यताको पढ्यो कि पढेन फेरि दुईटा आयो जिपिएस भयो compass response to the stimuli of light is also called as
68 को स्पनिङ भनेको ब्रिडिङ क्या बाबा, ब्रिडिङ क्या। ब्रिडिङ भनेको बुझ्छौ, यो ब्रिडिङ गर्नको लागि चाहिँ कि चाहिँ यो रिभरबाट सीमा जान्छ कि त सीबाट यो रिभरमा आउँछ क्या। रिभर टु द सी गयो भने क्याटाड्रोमस हो, सी टु द रिभर आयो भने एनाड्रोमस हो। यति त भनेको मैले। भर्टिकल माइग्रेसन भनेको एउटा हाइटबाट एउटा पर्टिकुलर हाइटबाट अर्को हाइटमा जानु हो, राइट। माछाहरूले पनि देखाउँछन्, एउटा बटमबाट कता आउन सक्छ, सर्फेसमा आउन सक्छ, सर्फेसबाट बटममा जान सक्ने। यो बर्डले पनि देखाउँछ, चिसो हुँदै गएपछि यो मधेसतिर झर्दै जान्छ र गरम हुँदै गएपछि यो पहाडतिर चढ्दै जान्छ। एउटा भर्टिकल माइग्रेसन भन्छौँ। ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन भनेको नर्थबाट साउथतिर जानु हो, राइट। अनि सिसोर माइग्रेसन भनेको चाहिँ पानीबाट यिनीहरू ल्यान्डतिर आउनु हो, राइट। पानीबाट बिचतिर आउनु भन न, ल्यान्डतिर भनेर अर्कै मिनिङ हुन्छ यसको। सो द्याट इज इट। कम्पस रेस्पोन्स मिना, यो चाहिँ खास यस्तो हो। खास लाइट कम्पस रेस्पोन्स to the stimuli is also called as minotaxis. Minotaxisमा के हुन्छ, यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा एउटा पर्टिकुलर ल्यान्डमार्कलाई लिन्छ अनि दे मेक सर्टन एंगल विथ इट, अनिखेरि यो अर्गानिजम चाहिँ एंगल भनिन्छ नि, एउटा बुझाएको चाहिँ, राइट। सो द्याट इज इट। मिनोटाक्सिस। निमोटाक्सिस भनेको कम्प्लेक्स स्टिमुलाई, कम्प्लेक्स स्टिमुलाई। जब धेरै स्टिमुलाईले एकैपटक अर्गानिजमलाई एक्ट गर्छ यसलाई हामी निमोटाक्सिस भनेर भन्छौँ। मिनोटाक्सिस, मिनो भनेको मिना, मिना भनेको केटीहरू हो। केटीहरू हिँड्दाखेरि के हुन्छन्, एंगल बनाएर हिँड्छन्, बुझ्नुभयो नि। सो एंगल चाहिँ मलाई थाहा छैन, सो थीटा। ओके। टेलोटाक्सिस इज अ स्ट्रेट। टेलोटाक्सिसमा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी स्टिमुलाईले एकैपटक एक्ट गर्छन्, तर एउटाले के पाउँछ, एउटाले के पाउँछ बेटा, इम्पोर्टेन्स पाउँछ, राइट। फोटोटाक्सिस भनेको त केमिकल होला हैन। फोटोटाक्सिस भनेको लाइट हैन। Three stages of evolution was given by. Three stages of evolution was given by. यो चाहिँ के हो बेटा, मोडर्न थ्योरी। थ्री स्टेज भनेको के हो, केमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी भनेको इट इज मोडर्न बायोलोजिस्ट है बेटा। प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल, मोडर्न बायोलोजिस्ट भन्नुपर्छ ल। ओके। अर्को के छ, अर्को के छ, अर्कोमा which of the following examples support birds are the glorified reptiles? अघि एउटा भाइले भन्दै थियो स्केल्स इन द। अब हेर्नुहोस् है, यसको सबभन्दा दामी चाहिँ के हो, टुथ इन द बर्ड इम्ब्रियो। बर्डको इम्ब्रियोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने टिथ पाउनुहुन्छ बेटा, बुझ्नुहोस् है। यसको आन्सर खास यो हो, तर यो आन्सर नभएको भए चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, स्केल्स इन द बडी भन्नुपर्थ्यो बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट। ओके, बुझ्नुभयो नि। क्रेनियम भनेको ब्रेन बक्स हो। बर्ड्स आर द ओन्ली अर्गानिजम ह्याभिङ द राउन्डेड क्रेनियम। ओके। टेल इन रेप्टाइल्स, राइट। अब बर्ड्समा त के हुँदैन, टेल हुँदैन। ओके। Okay. The organism which depends on the organic molecules present in the birth of the ocean are Q. Anaerobic heterotroph. First mode of nutrition है यो. First mode of nutrition है यो. के को लागि मी भनेको फेरि यो? मैले भनेको अघि ल बधाई छ ल, प्रशान्त भारद्वाज भयंकर काम गर्नुभयो। दामी हो तर यो, ब्याचलर्स लेभलमा पढ्नुपर्छ। द्याट इज इट। बुझेन? Birds are the glorified reptiles was coined by Huxley. Coined the birds are the glorified reptiles. किन? मान्छेले ARCHAEOPTEYX आर्किटेक्ट्सलाई देख्यो नि त हैन। आर्किटेक्ट्सले त क्यारेक्टर्स क्यारी गर्छ, बुझ्नुभयो नि। आर्किटेक्ट्सले चाहिँ क्यारी गर्छ क्यारेक्टर बोथ द व्हाट, reptiles and the apes. Okay, so that is it. बुझ्नुभयो? The visit of the honeybee to the flower is के हो यो? टेलोटाक्सिस अनडिलेटिङ मुभमेन्ट हो। टेलोटाक्सिस दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढीले। ओके। अनि मिनोटाक्सिस भनेको एंगलिङले, राइट। अनि निमोटाक्सिस भनेको कम्प्लेक्स स्टिमुलाई। यहाँ के भन्छ त, भिजिट अफ द हनीबी। भिजिट अफ द हनीबी चाहिँ टेलोटाक्सिस हो, किनभने यो अर्गानिजम बिहानै आफ्नो हाइपर निक्लिसकेपछि स्ट्रेट फरवर्ड फुडमा जान्छ बेटा, बुझ है। रिटर्न अफ द हनीबी अर्कै हुन्छ फेरि, राइट। सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल, ठीक छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज द क्लोजेस्ट रिलेटेड टु म्यान? ओ माय गॉड। बाटो त्यही नै हुन सक्छ बेटा। Which of the following is the closest relative of man? Chimpanzee is the right answer. तपाईलाई भने which of the following is the closest relative of man based on cranial capacity भने के भन्नुहुन्छ? ए पो हो, कति राम्रो। Based on the cranial capacity,
Based on the cranial capacity, it's a gorilla, oh, kale kaliharu, this is 520 cc, oh, chimpanzee 400 cc, oh, orangutan 395 cc, oh, gibbons 100 cc, oh. The cc calculates what? Not the volume of the brain, it is the cranial capacity. Migrate within the fresh water, either for breeding or for the feeding. That's called potamodromastics. In more adaptive mechanism with the animal features, the environment is called innate behavior. Right? Innate behavior. Learn acquired behavior. Reflex action rapid automatic involuntary action, direction, movement. Okay. Now, strong streamlined body is the feature. Very good question asked for so many times.